ಆರತಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫಸ್ಟ್ ಆಚಾರ್ಯ ಕೂಡ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾವಕಾಶ. ವಿರಕ್ತ್ಯ ಭಜನಮಲ ಜನ ಉನ್ನತ್ಯ ಭೂತ್ಯರ್ಪಕಾಯ ಶಿಷ್ಟ್ಯಾ ಮತ್ಕಲ್ಪಭೃತ್ಯೇಷ್ವಪಿ ಕುಜನಕೃತ ಉದ್ಧತ್ಯ ಭೂತ್ಯಾಜಕಾಯ ಕತ್ರೇ ಧತ್ರೇತ ಹತ್ರೇ ಹಯಮುಖ ಹರಯೇ ಅಮುತ್ರ ಪಾತ್ರೇ ನಮಸ್ತೆ ತಸ್ಮೈ ಕಸ್ಮೈಚಿದಸ್ಮನ್ ಮನಸಿ ಧೃತಕಥಾ ವಿಸ್ಮೃತೌ ಸ್ಮಾರಕಾಯ ತ್ರಿಶೂಲಧಾರಿಣೀ ದೈತ್ಯ ಗಜಕುಂಭ ವಿದಾರಿಣೀ ಗಿರೀಂದ್ರ ಶಿಖರಾವಾಸ ದುರ್ಗಾ ಸ್ವರ್ಗಾಪವರ್ಗದ ಪ್ರಥಮೋ ಹನುಮನ್ನಾಮ ದ್ವಿತೀಯೋ ಭೀಮ ಏವ ಚ ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞಸ್ತೃತೀಯಸ್ತು ಭಗವತ್ಕಾರ್ಯಸಾಧಕಃ ಭವತಿ ಯದನುಭಾವಾದೇಡಮೂಕೋऽಪಿ ವಾಗ್ಮೀ ಜಡಮತಿರಪಿ ಜಂತುಃ ಜಾಯತೆ ಪ್ರಾಜ್ಞಮೌಲಿಃ सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि विधत्तां सन्निधिं मानसे च सोमेश्वराय सितभूतिविकस्वराय प्रेम प्रवृद्धगिरिजा हृदि भास्वराय तुङ्गोल्लसं पवनपावितवंशपल्ली माङ्गल्यहेतुचरिताय नमः शिवाय मिथ्यासिद्धान्तदुर्ध्वान्तविध्वंसन विचक्षणः जयतीर्थाख्यतरणिः भासतान्नो हृदम्बरे समुत्सार्य तमस्तोमं सन्मार्गं सम्प्रकाश्य च सदा विष्णुपदासक्तं सेवे ब्रह्मण्यभास्करं ज्ञानवैराग्यभक्त्यादिकल्याणगुणशालिनः लक्ष्मीनारायणमुनीन् वन्दे विद्यागुरून् मम अर्थिकल्पितकल्पोऽयं प्रत्यर्थिगजकेसरी व्यासतीर्थगुरुर्भूयादस्मदिष्टार्थसिद्धये भावबोधकृतं सेवे रघुत्तम महागुरुं यच्छिष्य शिष्य शिष्याद्याः टिप्पण्याचार्य संहिताः कामधेनु यथापूर्वं सर्वाभीष्टफलप्रदा तथा कलो वादिराज श्रीपादो विष्टदस्सताम् पूज्याय राघवेन्द्राय सत्यधर्मरताय च भजतां कल्पवृक्षाय नमतां कामधेनवे यक्षान्तौ भवति स्वयं भवति भूजजानि संसेवने गाम्भीर्ये अम्बुधयति अघौगहरणे गङ्गातिधिशोदने शेषत्यर्थविवेचने गुरुमति श्रीरामकृपा भवेत् तं वन्दे मदभीष्टसन्ततिकरं सत्यप्रियाख्यं गुरुं श्रीसत्यबोधो निजकामधेनुः मायातमखण्डनचण्डबानुः दुरन्तपापप्रदहे कृशानुः ध्येयान्वमेष्टं गुरुराजसूनुः विष्णोपदाश्रितगोव्रातैः स्वान्तध्वान्तनिवारकः श्रीसत्यसन्धसूर्योऽयं भासतान्नो हृदम्बरे आरूढः सहसा यतीन्द्रपदवीं गत्वा च वाराणसीं तत्रत्यान् कुमतप्रचारनिरतान् अद्वैति दिग्धन्तिनः प्रौढार्थैः वचनैः सुयुक्तिकचितैः सम्भीषयन् मोदयन् सत्यध्यानसुकेसरी विजयते पादाश्रितः श्रीपतेः प्रावोचद्योधिकं न्यायसुधा वाक्यार्थचन्द्रिकां सत्यप्रज्ञगुरुर्दद्यात् प्रज्ञां वैदान्तिकीं सदा बन्धुस्त्वं गुरु इष्टदैवतमिति त्वत्पादपङ्केरुहं प्राप्तं मां परिपालयति सततं याचे निबद्धाञ्जलिः चित्तं मद्गुणदोषचिन्तनविदो नूनं मनाङ् मा कृताः सत्याभिघ्नगुरो त्वदङ्घ्रियुगलं हित्वा न मे सद्गतिः सत्याभिघ्नकराब्जोत्तान् 50 वर्षपूजकान् सत्यप्रमोदतीर्थार्यान् नौमिन्यायसुधारतान् श्री सत्यात्मतीर्थस्वामी श्रीपाद गुरुभ्यो नमः श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम् नमोस्तु तात्विका देवाः विष्णुभक्तिपरायणाः धर्ममार्गे प्रेरयन्तु भवन्तः सर्व एव हि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्तेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यं सूरयः तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्नः अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं श्रीगुरुभ्यो नमः आपादमूलिपर्यन्तं गुरूणाम् आकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः
ಭಾಗವತ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಕಥಾಶ್ರವಣ, ಆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಕಥಾಶ್ರವಣವನ್ನ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಕಥಾಶ್ರವಣದಿಂದ ಏನು ಪುಣ್ಯ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಮೊದಲಿಗೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತವನ್ನ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಮೊದಲಿಗೆ ಕೇಳಿದವರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಕ್ರಮವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತವನ್ನ ನಾರಾಯಣ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನಿವಾಗ ಕಾಣ್ತೇವೆ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದು ನಾರಾಯಣನ ಮೂಲ ರೂಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಿರಾಟ್ ರೂಪವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ನಾರಾಯಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ಮಲ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಮಲ್ಕೊಂಡಾಗ ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾಭಿಯಿಂದ ಒಂದು ಕಮಲದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಆ ಕಮಲದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವವನ್ನ ಹೊಂತಾರೆ. ಆ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ ಅಂದ್ರೆ ಚತುಶ್ಲೋಕಿಯಾದಂತಹ ಭಾಗವತವನ್ನ ಉಪದೇಶವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ. ಅದನ್ನ ಕೇಳಿದವರು ಇಬ್ರು, ಒಬ್ಬರು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಾದ್ರೆ ಅದೇ ಭಗವಂತ ಶೇಷಶಾಹಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಅಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ಹಾವಿನ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು 10 ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇವರು ಅನಂತ ಕಿವಿಯಿಂದ ಏನೋ ಶೇಷದೇವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾರಾಯಣ ಮೂಲ ರೂಪದಿಂದ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಭಾಗವತವನ್ನ ಉಪದೇಶವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ಆ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಾದಂತಹ ನಾರದರಿಗೆ ಆ ಭಾಗವತವನ್ನ ಉಪದೇಶವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಕಾಲಾನುಕ್ರಮದಿಂದ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಾರದರು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಿವೇದನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಈ ಚತುಶ್ಲೋಕಿ ಭಾಗವತವನ್ನ ಅವರು ನಾರಾಯಣ ಮುಂದೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾರಂತೆ, ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾರಂತೆ. ಆ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಚತುಶ್ಲೋಕಿ ಭಾಗವತವನ್ನೇ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ 18,000 ಶ್ಲೋಕಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಈ ಭಾಗವತವನ್ನ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬರು ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜ ಮತ್ತು ಸೂತರು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆದ್ರಿಂದ ಪರಂಪರೆ ಆ ಸೂತರಿಂದ ಶೌನಕರು ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಜನ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಭಾಗವತ ಕಥಾ ಅನ್ನೋದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮವರೆಗೂ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಆ ಶೇಷದೇವರು ಕೇಳಿರ್ತಲ್ಲ, ಅದ್ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಶೇಷದೇವರು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಂತ್ ಕುಮಾರ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶೇಷದೇವರು ಉಪದೇಶವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ, ಆ ಸನತ್ ಕುಮಾರರು ಸಾಂಖ್ಯಾಯನರಿಗೆ ಉಪದೇಶವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಸಾಂಖ್ಯಾಯನರು ಪರಾಶರ ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಉಪದೇಶವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಪರಾಶರರು ಮೈತ್ರೇಯರಿಗೆ ಉಪದೇಶವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಮೈತ್ರೇಯರು ಕೊನೆಗೆ ವಿದುರನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ. ಆ ವಿದುರ ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ರು ತನ್ನಲ್ಲೇ ಅದನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮವರೆಗೂ ಬಂದಿದ್ದ ಯಾರ ಪರಂಪರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರಿಂದ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರಿಂದ ಸೂತಾಚಾರ್ಯರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಶೌನಕರು ನಮ್ಮವರೆಗೂ ಕೂಡ ಆ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಭಾಗವತ. ಯಾಕೆ ವಿದುರ ಯಾಕೆ ಉಪದೇಶವನ್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ವಿದುರ ಯಾರಿದ್ದು ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ವಿದುರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಬರೆದಂತಹ ಭಾಗವತ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು ಸೂತಾಚಾರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ತಿರುಗಾಡಿಕೊಂಡ ದಿಗಂಬರರಾಗಿ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು ಭಗವತ್ ತತ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ರತರಾಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಬೇಡ ಊಟ ಬೇಡ ಏನು ಬೇಡ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಕೂಡ ಈ ಭಾಗವತವನ್ನ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದು. ಹಾಗಾಗಿ ವಿದುರ ಏನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಭಗವಂತನದ್ದೇ ಭಾಗವತ ಇರ್ಬೇಕ ನನ್ನ ಮಾತು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿದುರ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಉಪದೇಶವನ್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವತವನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇಷ್ಟೇ ಜನ ಅಲ್ಲ ಅನೇಕ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏವಂ ಬ್ರುವಾಣೆ ಸತಿ ಬಾದರಾಯಣೆ ಮಧ್ಯೆ ಸಭಾಯಾಂ ಹರಿರಾವಿರಾಸಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ವಲ್ಯುದ್ಭವ ಫಲ್ಗುಣಾದಿಭಿಃ ಋತಸ್ಸುರರ್ಷಿತ್ ತಮ ಪೂಜ್ಯಯಚ್ಚ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾರು ಭಾಗವತ ಕಥಾವನ್ನ ಶ್ರವಣವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಯಂ ಭಗವಂತ ಇರ್ತಾನಂತೆ. ಆ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಕೂತಿರ್ತಾನಂತೆ. ಭಗವಂತ ಬಂದ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಭಗವದ್ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಮತ್ತೆ ಬಲಿ ಮತ್ತೆ ಉದ್ಧವ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಜುನ ಇವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬರ್ತಾರಂತೆ. ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ನಾವಾದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೈ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ತಾಲಧಾರಿ ತರಲ ಗತಿತಯೋ ಚೋದ್ಧವ ಕಾಂಸ್ಯಧಾರಿ ವೀಣಾಧಾರಿ ಸುರರ್ಷಿ ಸ್ವರ ಕುಶಲತಯ ರಾಗಕರ್ತಾರ್ಜುನೋ ಭೂತ್. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಾಲವನ್ನ ಬಾರಿಸ್ತಾರಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭಾಗವತ ಕಥಾ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಗಾಯನ ಮತ್ತೆ ವಾಚನ ಅಂತ ಎರಡೆರಡು ಮಾಡೋ ಸಂಪ್ರದಾಯ.
ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗಾಯನ, ಮೊದಲು ರಾಗಬದ್ಧವಾಗಿ ಆ ಶ್ಲೋಕವನ್ನ ಗಾಯನ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ವಾಚಕರು ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಆ ಶ್ಲೋಕ ಗಾನದಿಂದ ಮಾಡಿದಂತಹ ಶ್ಲೋಕವನ್ನ ವಿವರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಾಗವತ ಕಥಾಕ್ರಮ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹಾಡಾಡ್ತಾರಲ್ವ, ಅದಕ್ಕೆ ತಾಳ ಬೇಕಲ್ಲ, ಆ ತಾಳವನ್ನ ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜರು ಹಾಕ್ತಾರಂತೆ. ಮತ್ತೆ ಉದ್ಧವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೀಣೆ, ಇವರು ಸುರರ್ಷಿಗಳು ನಾರದರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೀಣೆಯನ್ನ ಬಾರಿಸ್ತಾರಂತೆ. ಮತ್ತೆ ಅರ್ಜುನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಲಾಪವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ, ರಾಗ ಬೇಕಲ್ಲ, ಆ ರಾಗಕ್ಕೆ ಅರ್ಜುನ ಆಲಾಪವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರು ಈ ಮನೆ ಅಂತ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಇರುವಂತಹ ಏನ್ ಶ್ವೇತದ್ವೀಪ ಅನಂತಾಸನ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಎಲ್ಲಿ ಭಗವತ್ ಕಥಾ ಭಾಗವತ ನಡೆಯತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಸನ್ನಿಧಾನ, ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರ ಸನ್ನಿಧಾನ ಅಂತನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಇರತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅನುಸಂಧಾನ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಗೃತೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಭಾಗವತ್ ಕಥಾ ಕೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಒಬ್ಬರೇ ಇದೀವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲ ಮಹಂತರಾದಂತಹ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋದು, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಕಥಾ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗತ್ತೆ. ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ಕೂತಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಎದ್ದು ಹೋದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ನಾವು ಈ ಭಾಗವತ ಕಥಾವನ್ನ ಶ್ರವಣವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪುರಾಣ ಭಾಗವತದ ಮಹಾತ್ಮೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಂಗಳಾಚರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಿದು ಮಂಗಳಾಚರಣೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಕ್ಕಳಿಂದ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ, ಮೊದಲನೇ ಬಾ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಹಠ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಮಗು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಮೊದ್ಲು ಹಣೆ ಹಚ್ಚಿ ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ, ಎಲ್ಲ ಹಣೆ ಹಚ್ಚಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಸೋ ದೇವರಿಗೆ. ಬಂತು ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿಸಿ, ಆಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ, ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿ ಶಾಲೆಗೆ ಒಳ್ಳೆದಾಗಲಿ, ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಆಗಲಿ, ಇವತ್ತಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಮಂಗಳಾಚರಣೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಂಗಳವಾಗಲಿ, ಮಂಗಳನಾದಂತಹ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ, ಅವನಿಗೆ ಮಾಡುವಂತಹ ನಮಸ್ಕಾರವೇ ಮಂಗಳ ಆಚರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಅಂದ್ರೆ ಮುಗಿದು ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅನ್ಕೊಂಡು, ಹಾಗಲ್ಲ. ಮಂಗಳ ಅಂದ್ರೆ ಶುರು. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಭಗವಂತನ ಯಾರನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು? ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಸಮರ್ಥರೋ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಭಗವಂತ ಒಬ್ನೇ ಮಾಡೋರು. ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ವಾ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನ ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ದಾರಿ ಇರ್ತೀವಿ ಏನೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡೋಕೆ ದೇವರ ಸ್ಮರಣೆ ಹರೇ ನಮಃ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಆ ದೂರವಾಣಿಯನ್ನು ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ತನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು. ಸ್ವಯಂ ಭಗವಂತನೇ ವೇದವ್ಯಾಸ, ಬೇರೆ ಯಾರ ರೂಪನೂ ಅಲ್ಲ. ಆ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಸ್ವಯಂ ಅವತಾರನೇ ವೇದವ್ಯಾಸ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವರೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಂಗಳಾಚರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲ ಮಂಗಳಾಚರಣೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವ್ ಏನೋ ಒಂದು ಯಾರಿಗೊಂದು ಅಡ್ಗಾಲ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೇವರಿಗೆ ಯಾರಿ, ದೇವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋನು ಯಾರಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಮಂಗಳಾಚರಣೆ ಮಾಡೋದು ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಯಜ್ಞದಾಚರತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ತತ್ತ ದೇವೇತರೋ ಜನಃ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಗವಂತ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಆದೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ನಾವು ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ನಾವು ದೊಡ್ಡವರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂತ ಇರಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆ? ಅದು ನಮ್ಮನ್ನ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಪೂಜೆ, ಪಾರಾಯಣ, ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನ ಕೊಡೋದು, ಒಳ್ಳೆ ಮಾತುಗಳನ್ನ, ಶುಭ್ರವಾದಂತಹ ನಿರ್ಮಲವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡೋದು, ಬೈಗುಳವನ್ನ ಬೈಬಾರದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವಿದ್ದಾಗ ತತ್ತ ದೇವೇತರೋ ಜನ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ನೋಡಿ ಕಲಿತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ಹಿಂಗ್ ಬರಿ ಹಂಗ್ ಬರಿ ಅಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಕಲಿಯೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮೊದಲಿಗೆ ಭಗವಂತ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನ ಕಲಿತು ಬೇರೆಯವ್ರ ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳು ಇಂಥವ್ರ ಮಕ್ಕಳಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ವಾತಾವರಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಮನೆಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಿಮ್ಗೆ ದೇವರೇ ಮಂಗಳಾಚರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಲ್ಲ, ನಾವ್ಯಾಕೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತಾನೇ ಮಂಗಳಾಚರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಜನ್ಮಾದ್ಯಶ್ಚ ಯತೋನ್ಮಯಾದಿತರತಃ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈ ಮಂಗಳಾಚರಣೆಯ ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅರ್ಥಗಳು. ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಜನ್ಮಾದ್ಯಶ್ಚ ಯತಃ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಸಕಲ ಶ್ರುತಿಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರವನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಯಾಕೆ ವೇದಗಳು ಅನಂತಾವೈ ವೇದ, ಏನೋ ತುಂಬಾ ವೇದಗಳಿದೆ. ಆ ವೇದ ಏನಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಗೊಂದಲ ರೀ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೂ ಹೇಳತ್ತೆ ಹಂಗೂ ಹೇಳುತ್ತೆ ವೇದ.
ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಬುದ್ಧಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗಿಲ್ಲ. ಏಕೆ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ, ದೇವರ ಸರ್ವಜ್ಞ ಪೂರ್ತಿ ಯಾರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಯಾಕೆ ವೇದ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲ. ವೇದ ಹೇಳಿದಂತಹ ಕರ್ಮಗಳನ್ನೇ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು, ವೇದ ಹೇಳಿದಂತಹ ಉಪಾಸನೆಗಳನ್ನೇ ನಾವು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಭಗವದ್ ರೂಪಗಳನ್ನೇ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥನೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಗತಿ ಏನು ಅಂತಂದಾಗ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೇದಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ, ಅಂದ್ರೆ ಸೂತ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ ಹಗ್ಗ. ಆ ಹಗ್ಗವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರಂತೆ, ನೀವು ಈ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಹಾಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಓಂ ಅಥಾತೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಓಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತನನ್ನ ನೀವು ಜಿಜ್ಞಾಸ, ಭಗವಂತನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ, ವಿಚಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು? ಅವ್ರ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬ. ಅವ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಮಗು ಕೇಳತ್ತೆ ಯಾರು ಅವರು, ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅವ್ರು ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಹಿಂಗೆ ಟೋಪಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕೋಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬ. ಹಾಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಮೊದಲಿಗೆ ಏಕದಮ್ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಹೇಳಬಿಟ್ರು. ಮತ್ ನಾವ್ ಯಾರು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ವೇದವ್ಯಾಸದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓಂ ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯ ಯತಃ ಓಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಲಕ್ಷಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ಜನ್ಮವೇ ಮೊದಲಾದಂತಹ 8 ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯ ಯತಃ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಾರಸ್ಯವನ್ನು ಸತ್ಯಧರ್ಮ ತೀರ್ಥ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನ ಹೆಸರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾಗವತ ಅಂತ ಹೆಸರಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಆ ಭಾಗವತಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಏನು ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಯ ಅಂತ. ಆ ಜಯ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ, ನಿಮ್ಗೇನು ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರೇ ಬಂದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರ ಇದು ಜಯ ಅಂತನ್ನೋ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಪ್ಪ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರೇ ಹೇಳಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯಧರ್ಮ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೌದು, ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರೇ ಭಾಗವತಕ್ಕೆ ಜಯ ಅಂತನ್ನೋ ಹೆಸರಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೆಂಗ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯ ಯತಃ ಅನ್ವಯಾತ್ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜನ್ಮ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆದ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು, ಆದಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು, ಜನ್ಮ ಅಲ್ಲಿರೋದು ಯಾವುದು ಮೊದಲಿಗೆ ಜ ಆಯ್ತಾ. ಯತಃ ಅನ್ವಯಾತ್ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವನ್ನ ಅನ್ವಯವನ್ನ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾನ ಸೇರಿಸಿ, ಜ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾ ಸೇರಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಜಯ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭಾಗವತಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೆಸರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಯ ಅಂತನ್ನ ಹೆಸರು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಸಲಹಿ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜನರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಅಜ್ಞಾನ ಬಂಧ ಮೋಕ್ಷ ಇವುಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಕೊನೆಗೆ ಲಯವನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕೊಂತಾನೆ. ಇಂತಹ ಭಗವಂತ ಅವನನ್ನ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಂತಹ ಭಗವಂತ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ಏನೋ ಒಂದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಇರಬೇಕು. ಅದ್ರ CEO ಅವನೇನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ MBA ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಏನೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ನ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫೋನ್ದು ಆ ಸಣ್ಣದಾದಂಥ ಒಂದು ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಸುಮಾರು ಒಂದು 20 ವರ್ಷ ಓದಿರ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನ ಭಗವಂತ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಓದಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಸರ್ವಜ್ಞ ಅಭಿಜ್ಞ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ. ಅಭಿಜ್ಞ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಭಗವಂತ ಸರ್ವಜ್ಞನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವ್ನಿಗೆ ಯಾರು ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಏನೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯೂನಿಟ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಹಂಗೆ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಟೀಮ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಸ್ವರಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವರಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದಲೇ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ತನ್ನ ಸ್ವಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದಲೇ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಅವನು ಹೇಗಿದೆ ಅವನ ಮಹಿಮೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಭಗವಂತ 8 ಯಾವ್ದೋ ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ನಿಯಮನ ಜ್ಞಾನ ಅಜ್ಞಾನ ಬಂಧ ಮೋಕ್ಷ ಮತ್ತೆ ಲಯ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆಗೋಯ್ತು, ಭಗವಂತ ಸರ್ವಜ್ಞನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇಷ್ಟೇನ ಭಗವಂತನ ಹಣೆ ಬಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಹ್ಯಂತಿ ಯತೇನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೃದಯ ಆದಿಕವಯೇ ಮುಹ್ಯಂತಿ ಯಂಸೂರಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಏನು ಅದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವಜ್ಞ, ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ್ನ ಸರ್ವಜ್ಞ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ರುದ್ರದೇವರು ಇವೇ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಹಾಮಹಾ ಸರ್ವಜ್ಞರು ಸರ್ವಜ್ಞ ಕಲ್ಪರು ಅಂತ ಕರ್ಸ್ಕೊಂತಾರ. ಅವರೇ ಮೋಹವನ್ನ ಹೊಂತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸೋತ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸೋತ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ರೀ, ಬರೀ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಯಾರು, ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಮಗ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ
ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾರೆ, ಆ ಒಂದಿಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಗ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇರ್ತಾನೆ? 15 ವರ್ಷ, 20 ವರ್ಷ. ಅವನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಯಾರು ಮದುವೆ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ನಡಿ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಮಗ, ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗೋ ಬರ್ತಾನೆ. ಹಂಗೆ ಭಗವಂತಂಗೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ್ರ ಮಗ ಆಗಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ತಂದೆ ಬಗ್ಗೆ? ಏನೋ ಅಷ್ಟೋ ಇಷ್ಟೋ ಕಾಲ್ ಭಾಗ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಹೆಂಡತಿ ಹಂಗಲ್ಲ, ಏನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇರ್ತಾಳೆ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೆಂಡತಿ ಇರ್ತಾಳ ಪೂರ್ತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಏಕ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಿದ್ದಂತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನೋ ನಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಣೆ ಬಾರ ಗೊತ್ತು ಬಿಡ್ರಿ, ನಾನು ಕಟ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ನೀವು ಇಷ್ಟೇ ಅಂತ, ಆದ್ರೂ ಏನೋ ದೊಡ್ಡ ಮನ್ಸು ಮಾಡಿ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಹಣೆ ಬಾರ. ಹೆಂಡತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಗಂಡನ್ನ ಅಳೆದು. ಹಂಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಡದಿಯಾದಂತಹ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯನ್ನು ಅಳೆದಿದಳ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನರಮಾಪಿ ಪದಾಂಗುಲೀಲ ಸನ್ನಕಧೂರಾಜದನಂತ ಸದ್ಗುಣಾನ್ ಗಣಯೇದ್ ಗಣಯಂತ್ಯನಾರತಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತ ಏನಾಗಿದ್ದಾನೆ? ಕ್ಷೀರಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಮಲ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ? ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಭಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನೇ ಫಸ್ಟ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ ನೋಡಿ, ಯಜಮಾನಿ ಅಂತ. ಯಜಮಾನ ಸುಮ್ಮನೆ, ಯಜಮಾನಿನೇ ಮೀನು ಮನೆಗೆ. ಹಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಭಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯದ್ಭೂ ವಿಜೃಂಭೇಣ ಸಮಸ್ತ ಚಕ್ರಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದ್ವಾದಶ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹುಬ್ಬನ್ನ ಹಿಂಗ್ ಹಾರಿಸ್ತಾಳಂತೆ. ಹುಬ್ಬನ್ನ ಹಾರಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು? ಏನೇನ್ ಸೃಷ್ಟಿ, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಏನೇನ್ ಯೋಗ್ಯತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಆಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರಂತೆ. ಇಷ್ಟು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಒಂದು ಹುಬ್ಬು ಹಾರೋದರಿಂದ ಆಗತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ. ಭಗವಂತ ಯೋಗ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾಳೆ? ಕಾಲನ್ನ ಒತ್ತುತ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಕಾಲನ್ನ ಒತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಡಗಾಲಿನ ಒಂದು ಉಗುರು, ಆ ಉಗುರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗುಣಗಳನ್ನ ಎಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಯಾವಾಗಿಂದ? ಅನಂತ ಕಾಲದಿಂದ ಎಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಎಷ್ಟು ತನಕ ಎಣಿಸ್ತಾಳೆ? ಮುಗಿತಾ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ, ಅನಂತ ಕಾಲದವರೆಗೂ ಎಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಅಷ್ಟಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಳು ಮುಗ್ದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಇದು? ಕಿರುಬೆರಳಿನ ಒಂದು ಉಗುರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗುಣಗಳೇ ಮುಗ್ದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ನಖಶಿಖಾ ಅಂತ ಏನು ಭಗವಂತನ ಅಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಳು ಎಂತದ್ದು ಅಂತ ಶ್ರುತಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಭಗವಂತನ ಹೇಳ್ಕೊಂತ ವೇದದಲ್ಲಿ, ಮಯ್ಯನಂತ ಗುಣೋನಂತೆ ಗುಣತೋ ನಂತ ವಿಗ್ರಹೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಗುಣಗಳನ್ನು ಏನಂತ ತಿಳಿದಿದ್ದೀರಿ? ಒಂದು ಜ್ಞಾನ, ಒಂದು ಆನಂದ, ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆ ಜ್ಞಾನ ಆನಂದಗಳಂತೆ ಅನೇಕ ಗುಣಗಳಿದೆ. ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಸುಖ, ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಮಗೆ ಡಾಕ್ಟರೇಟೋ, ಒಂದು ಏನೋ PhD ಇದೆ. ಹಂಗಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆ ಒಂದು PhD ನಿಲ್ಲತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತನಾಗಲ್ಲ. ಹಂಗೆ PhDಗಳ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಸಮುದ್ರ ಆಗತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಹಂಗೆ ಆನಂದ. ನಮ್ಗೊಂದು ಖುಷಿ, ಯಾವೊಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಸಿದ್ವಿ, ಒಂದು ಖುಷಿ, ಮಕ್ಕಳಾಯ್ತು, ಮಕ್ಕಳು ಓದಿದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಬೆರಳಿಕೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಖುಷಿ ಹಂಗಲ್ಲ, ನಿಸ್ಸೀಮವಾದಂತಹ ಖುಷಿ, ಶಕ್ತಿ. ನಮ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದಿಷ್ಟ. ಹಂಗೆ ಭಗವಂತನ ಒಂದೊಂದು ಗುಣಗಳು ಕೂಡ ಅನಂತ ಪಟ್ಟೋದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಡೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ತರ ಗುಣಗಳು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅನಂತ ಗುಣಗಳಿವೆ. ಅಂತಹ ಗುಣಗಳನ್ನ ಭಗವಂತ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಎಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ ಸಾಧ್ಯ? ಏನೋ ಒಂದೆರಡು ಗುಣಗಳು ನಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆ, ಬ್ರಹ್ಮದೇವರದು ಒಂದಿಷ್ಟು ಗುಣಗಳು ಅಷ್ಟೇ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೋತು ನಿಲ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಂತಹ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 3 ರೀತಿಯಾದ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಭಗವಂತ ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ. ಎಂತಹದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ತೇಜೋವಾರಿ ಮೃದಾಂ ಅಂತಾರೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ 3 ರೀತಿಯಾದ ಸೃಷ್ಟಿ. ಒಂದು ಭಗವಂತನ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನದ್ದೇ ಸೃಷ್ಟಿ. ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೃಥಕ್ಕರಣ. ಭಗವಂತನ ಮೂಲ ರೂಪದಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವತಾರಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಅಂತಂದ್ರೆ ತೇಜ ಅಂತ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೀಪ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ದೀಪದಿಂದ ಈ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ತೀವಿ, ಈ ದೀಪದಿಂದ ಈ ದೀಪ ಹಚ್ತೀವಿ. ಹಂಗೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಕಾಶ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಒಂದೊಂದು ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಯಾವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೂ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಹೇಗೆ ದೀಪ ಇದಿಷ್ಟು ಬೆಳಗತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಬೆಳಗತ್ತೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳಗಲ್ಲ, ಇದು ಕಮ್ಮಿ ಬೆಳಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವತಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಮೂಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆಯೋ, ಯಾವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಜ್ಞಾನಾನಂದ ಶಕ್ತಿಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಉಂಟು. ಅದು ತನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ. ಅದಕ್ಕೆ ತೇಜಸ್ಸು ಅಂತ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟರು ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು. ಮತ್ತೆ ವಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಜೀವನ ಒಂದು ದೇಹ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ರೂಪವಾದ ಸೃಷ್ಟಿ. ಅಂದ್ರೆ ಜೀವರು ಕೂಡ ಭಗವಂತನಂತೆ ಅನಾದಿ ಸನಾತನರು. ನಾವು ಕೂಡ ಭಗವಂತನಂತೆ. ಇದು ಶರೀರ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಒಂದು ಇವಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ಡಬ್ಬಿ ಇದ್ದಂತೆ. ನಾವು ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಒಂದು ಡಬ್ಬಿಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ, ಅದು ಹಳೇದಾಯ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ಡಬ್ಬಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ವಸ್ತು ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಂಗೆ ಈ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಜೀವ. ಅದು ಭಗವಂತನಂತೆ ಅನಾದಿ ಆದದ್ದು. ಅವನು ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮ, ನಾವು ಜೀವಾತ್ಮ, ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಅವನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳು ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಯಾವೊಂದಿಷ್ಟು ಗುಣಗಳು ದುಃಖ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಕೂದಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ದೇಹ ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವಾರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವರ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವದ ಸ್ವರೂಪ ಏನು?
ಏನು ದೇಹ ಸ್ವರೂಪ ರಕ್ತ ಮಾಂಸ ಮೂಳೆ ಇವೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಆದರೆ ಜೀವನಿಗೂ ಒಂದು ಶರೀರ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನಾನಂದಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಶರೀರ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನಂತೂ ಜ್ಞಾನಾನಂದಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಶರೀರ, ಆದರೆ ಅದು ಸೀಮಾತೀತ, ಅಂದ್ರೆ ಎಂಡ್ಲೆಸ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ಏನೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಹಾಕಿರ್ತಾನೆ, ಅಷ್ಟು ಇರತ್ತೆ ನಮ್ದು. ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತರನೇ ಇರತ್ತೆ. ನಾವು ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ ನೋಡಿಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ತರನೇ ಇರತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ದೇವರ ತರ ನಾವು ಕೂಡ ಜ್ಞಾನಾನಂದಾತ್ಮಕರು. ಆ ಜ್ಞಾನಾನಂದಾತ್ಮಕರಾದಂಥ ಜೀವರಿಗೆ ಶರೀರವನ್ನು ದೇವರು ತೊಡಸ್ತಾನೆ, ಅಂಗಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಅದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾರಿ. ಆ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ವಾರಿ ಅಂತನ್ನೋ ಶಬ್ದದಿಂದ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೀಳತ್ತೋ ಹಾಗೆ ನಾವು ದೇವರ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಗಳು. ಅವರಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂತದೇನು ಶರೀರವನ್ನ ತೊಡಸುವುದು ಅಂತ. ಇನ್ನ ಮೃದ ಅದಕ್ಕೆ ಜಡ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂತ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೃತ್ ಅಂದ್ರೆ ಘಟ ಅಂದ್ರೆ ಮಡಿಕೆ. ಒಂದು ಕುಂಬಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮಡಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ಮಡಿಕೆ ಏನೋದು ಜಡ ಪದಾರ್ಥ. ಆ ಜಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಅದ ಕುಂಬಾರನಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಮಡಿಕೆಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಅದು ಬೇರೆ. ಅದು ಚೈತನ್ಯ, ಇವನು ಮಡಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಏನೋ ಜಡ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಏನಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಅದು ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಅವ್ನಿಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ನಿಗೆ ಏನೋ ನೀರು ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೂ ಬೇಕಾಗಿರತ್ತೆ. ಹಂಗೆ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಹೇಗೆ ಭಗವಂತ ಕಾರಣ, ನಾವು ಮಾಡಿದಂತಹ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳು ಕಾರಣ ರೀ. ಭಗವಂತ ಯಾವಾಗ ಈಗಲ್ಲ, ಮೂಲ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲೇ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳಿದಂತೆ ಹಿಂದೆ ಅನಾದಿ ಸನಾತನ ನಾವು ಯಾವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನು ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ. ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಾಮಗ್ರಿ. ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ದ. ಏನದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚಾಕು. ಆ ಚಾಕುವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ದ, ಯಾವಾಗೋ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ದ. ಆ ಚಾಕು ಹಂಗೇ ಇತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಾಯ್ತು. ಕೊನೆಗೆ ಆ ಚಾಕು ತಗೊಂಡು ಒಬ್ಬನ್ನ ಕೊಂದ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವನ ಹಣೆಬಾರ ಹಾಗಿತ್ತು. ಇವನು ಒಬ್ಬ ಯಾರನ್ನೋ ಕೂಡ ಕೊಂದಿದ್ದ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನಂತ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಭಗವಂತ ಆ ಚಾಕುವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ದ. ಅದು ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನೋ ಕೊಂದಿಲ್ಲ, ಅದು ಬಂದು ಇವನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದೊಂದು ಮಧುರವಾದಂತ, ನಾವು ಈಗ ಬೇಸಿಗೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪಾನಕವನ್ನ ಕುಡಿತೀವಿ, ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಇಷ್ಟೊಂದು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೋ ಜನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ತನೇ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಇರಬೇಕು, ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ. ನಾವು ಯಾರೋ ವೈಶಾಖ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲೋ ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಪಾನಕವನ್ನು ನೀರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಭಗವಂತ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಅನೇಕ ದೇಶಗಳು ಈಗ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಬೇರೆ ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದಂತಹ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕರ್ನಾಟಕ, ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಏರಿಯಾ ಕೆಂಗೇರಿಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮನೆ ಸೇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ತನಕಿರಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ಎಳ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜಡವನ್ನ ಜೀವರಿಗೋಸ್ಕರ ಜಡವನ್ನ ಭಗವಂತ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸರಿ, ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಯಾಮಯ ಜಗತ್ತು, ಮೋಹ, ಇದೆಲ್ಲ ನಶ್ವರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಮಾಡಿದಂತಹ ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ನಶ್ವರ, ಮೋಹ, ಮಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಣೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಮೋಹರಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾಣಿಸತ್ತೆ. ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ತುಂಬಾ ತಪ್ಪು. ಅದು ತುಂಬಾ ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಇರ್ತಾನೆ. ನೀ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬೋಗಸ್ಸು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರಬೇಡ. ಇನ್ನು ನೀನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗೇ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ನೀ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬೋಗಸ್ಸು. ಈಗ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಸೃಷ್ಟಿನ ಭಗವಂತನೊಂದು ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಂಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣದ ಏನೋ ಒಂದು ರೂಮ್ ಕಟ್ಸಿದವನಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಭಗವಂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಸುಳ್ಳು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪಾಪ, ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೇನಂದ್ರೆ ಮೃಷ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮೃಷ ಅಂದ್ರೆ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಮೃಷ ಅಂದ್ರೆ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ. ಮತ್ತೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜನ. ಯಾರಿಗೆ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜನ? ನಮಿಗಲ್ಲ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜನ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಏನಂತ ಕರೆಯುತ್ತೆ ಪುರಾಣಗಳು? ಸ್ವರಮಣ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನಿಂದ ತಾನು ತೃಪ್ತ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ತೃಪ್ತಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಬೇಕು. ನಾವು ನೀರನ್ನ ಕುಡಿದು ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗತ್ತೆ, ಹಸುವಾದಾಗ ಊಟವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಂತೋಷ ಆಗತ್ತೆ, ದುಃಖವಾದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಓಡಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗತ್ತೆ, ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಂತೋಷ ಆಗತ್ತೆ, ಹಾಡನ್ನ ಕೇಳ. ಹಂಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆನಂದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದರ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಉಂಟು. ಆದರೆ ಭಗವಂತನ ಆನಂದಕ್ಕೆ ಯಾರ ಅಪೇಕ್ಷೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿನೂ ಬೇಡ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವರಮಣ, ತನ್ನಿಂದಲೇ ತಾನು ಸಂತುಷ್ಟ, ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂತುಷ್ಟ. ಮತ್ತೆ ಅಂತಹ ಈಗ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯಿಂದ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನತಮಸ್ತಕರಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಅಂತಹ ಭಗವಂತ, ಅವನಿಗೆ ತಾನು ಮಾಡುವಂತಹ ಸೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ನಾನವಾಪ್ತಂ ಅವಾಪ್ತವ್ಯಂ ಅಂತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ.
ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಸುಖ ದುಃಖಗಳಿಲ್ಲ, ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ಏನಿಲ್ಲಪ್ಪ, ನನಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಬೇಕು, ನಾ ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಏನೋ ಒಂದು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಕರ್ಮ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಏನು ಬೇಕೇ ಆಗಿಲ್ವಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ಗೆ ಯಾವುದು ಅಂಟೋದಿಲ್ಲ. ಮೃಷ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜನ, ಯಾರಿಗೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಯಾವುದೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದು ಯಾರಿಗೆ? ನಮ್ಮ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ, ಜೀವರ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ಭಗವಂತ ಏನನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಭಗವಂತ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ತಾನೊಬ್ಬನೇ ಮಾಡಿದ್ನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಭಗವಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ. ನಾನು ಹಿಂದೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನಾಲೆಜ್ ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೂ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಬೇಕು. ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾದಿರಾಜರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜಲಧಿಯೊಳಗಾಳಿದೆನು ಕಲಿಸಿದೆನು ಶ್ರುತಿ ತಟಿಯ ನೀರೊಳು ಮುಳುಗಿದದ್ರಿಯ ನೆತ್ತಿಕೊಟ್ಟೆನು ಸುರರ ಸುಧೆಗಾಗಿ ಇಳೆಯ ವೈರಿಯ ಕೊಂದೆ ಪಿತನಿಂದಳಿವ ಶಿಶುವನು ಕೊರೆದೆ ಬಳಿಯ ಬೇಡಿದೆ ರಾಯರನು ತಲೆ ಕೆಳಗು ಮಾಡಿದೆನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಯಂ ಹಯಗ್ರೀವ ರೂಪಿಯಾದಂತಹ ಭಗವಂತ ವಾದಿರಾಜರಿಗೆ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತಹ ಒಂದು ಇದು ಉಪದೇಶ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಪ್ನ ಪದ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಯಂ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಜಲದಿಯೊಳಗಾಳಿದೆನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ಸ್ಯಾವತಾರವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ತಾನು ಜಲದಿ, ನೀನು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಏನು ಓಡಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಸತ್ಯವ್ರತ ಮಹಾರಾಜನನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಕಲಿಸಿದೆನು ಶ್ರುತಿ ತತಿಯ ನೀರೊಳು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಶ್ರುತಿ ತತಿಯ ಕಲಿಸಿದೆ ಅಂತ. ಹಯಗ್ರೀವ ರೂಪಿಯಾದಂತಹ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ವೇದವನ್ನ ಉಪದೇಶವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನಂತ. ಆ ವೇದ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಜ್ಞಾನ. ಹೇಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಂದ ನಾವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಾಗೆ ವೇದ ಅನ್ನೋದು ಅಖಂಡವಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನ. ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 100 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಭಗವಂತನನ್ನ ಕುರಿತು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಆ ತಪಸ್ಸನ್ನ ಮಾಡಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿಯೇನೆ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಉಪದೇಶವನ್ನ ಮಾಡಿಸಿ ಅವರಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಧಾಮ್ನಾ ಸ್ವೇನ ಸದಾ ನಿರಸ್ತ ಕುಹಕಂ ಸತ್ಯಂ ಪರಂ ಧೀಮಹಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂತಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಸ್ವಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದಲೇನೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಸತ್ಯಂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ವ್ಯಾಪ್ತನಾಗಿರುವಂತಹ, ಪರಂ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಅಂತಹ ಭಗವಂತನ ಧೀಮಹಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಅಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದಂತಹ ಭಗವಂತನನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಧ್ಯಾನವನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಜಯಧ್ವಜ ತೀರ್ಥರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನವನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಶಬ್ದವನ್ನ ಬಳಸಬೇಕಿತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಧ್ಯಾಯೇಮ ಅಂತನ್ನೋ ಶಬ್ದವನ್ನ ಬಳಸಬೇಕಿತ್ತು. ಧೀಮಹಿ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದವನ್ನು ಯಾಕೆ ಬಳಸಿದ್ರು? ವೇದವ್ಯಾಸ ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಇದು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಯೋಗ ತಪ್ಪಿದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಧೀಮಹಿ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ತತ್ಸ ವಿದುರ್ವರೆ ಎಣ್ಯಂ ಭರ್ಗೋ ದೇವಸ್ಯ ಧೀಮಹಿ ಧಿಯೋ ಯೋನ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಗಾಯತ್ರಿಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ರೂಪವಾಗಿದೆ ಭಾಗವತ. ಏನ್ ಬರೀ ಗಾಯತ್ರಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ರೂಪವಾದದ್ದು ಏನು ವಿಶೇಷ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೂಲವಾದಂತಹ ವರ್ಣ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಓಂಕಾರ ಮೂಲ ವರ್ಣ. ಆ ಭಗವಂತನ ಪೂರ್ತಿ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದು ಓಂಕಾರ, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದು ಓಂಕಾರ. ಅದರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವಾದದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಹೃತಿ ಅಂದ್ರೆ ಓಂ ಭೂರ್ಭುವ ಸ್ವಃ, ಈ ವ್ಯಾಹೃತಿಯ ಅರ್ಥವಾದದ್ದು ಗಾಯತ್ರಿ. ಆ ಗಾಯತ್ರಿಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ರೂಪವಾದದ್ದು 2. ಅಪೌರುಷೇಯವಾದದ್ದಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತ ಅಂದ್ರೆ ವೇದಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತ. ಆ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಇಡೀ ವಾಂಗ್ಮಯ ಪ್ರಪಂಚ. ಆ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತದ ಅರ್ಥದಿಂದ ಏನು ತಿಳಿತೀವಿ ನಾವು? ಓಂಕಾರದ ಅರ್ಥವನ್ನ ಪರಂಪರೆಯ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಪೌರುಷೇಯ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ, ಪೌರುಷೇಯ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಪುರುಷನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಏನು ಗ್ರಂಥಗಳಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಣವದ ಅರ್ಥವನ್ನ ಯಾರು ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಗವತ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಗಾಯತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಭಾಷ್ಯ ರೂಪೋಸವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗಾಯತ್ರಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಗಾಯತ್ರಿ ಅರ್ಥವನ್ನ, ಅದು ಪ್ರಣವ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಪ್ರಣವ ಅಂತನೋ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಮಂತ್ರ, ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಮಂತ್ರ ಪ್ರಣವ ಮಂತ್ರ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಮ ಜ್ಯೇಷ್ಠರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪರಮಹಂಸರು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಉಪದೇಶ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ
ಹಂಸ ಪ್ರಣವ ಮಂತ್ರ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಭಗವಂತ ಸಿಗ್ತಾನೆ. ಹಂಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳೇ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟವರು. ಆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಅಕಾರ ಉಕಾರ ಮಕಾರ ನಾದ ಬಿಂದು ಘೋಷ ಶಾಂತ ಅತಿಶಾಂತ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ರೂಪಗಳು ಅಷ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಅನಂತ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಉದಾಹರಂತಿ ಎಂಬಂತ ಹೇಳಿ ಭಗವತ್ಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸುಮಧ್ವಿಜನದೊಂದು ಉಲ್ಲೇಖ. ತ್ರಿಮಾತ್ರ ಪೂರ್ವಂ ಪ್ರಣವೋಚ್ಚ ಎಂಬುದ. ಕೆಲವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಕಾರ ಉಕಾರ ಮಕಾರ ಇಷ್ಟರಿಂದ ಓಂಕಾರ ಬಂದಿದೆ, ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಇದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಅನಂತ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಸಕಾಲ ಎಲ್ಲ ವಾಂಗ್ಮಯ ಪ್ರಪಂಚಗಳು ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾದ ಭಗವಂತ ರೂಪಗಳು ಆ ಓಂ ಅಂತನ್ನೋ ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ವರ್ಣದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತುಂಬಿರುವಂತಹ ಪ್ರಣವದ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಸೋದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭಾಗವತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಇದು ಸ್ಥೂಲ ಅರ್ಥ. ಇದಕ್ಕೆ ಪಾಂಗರಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಒಂದು ಮಿನಿಯೇಚರ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಇದೊಂದು ಇವಾಗ ಮನೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಒಂದು ಮಿನಿಯೇಚರ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಭಾಗವತದ ಒಂದು ಜಲಕ್ಕನ್ನ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ 12 ಸ್ಕಂದದ ಅರ್ಥವನ್ನ ಈ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಂಗರಿ ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯ ಯತೋನ್ವಯಾತ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಏನು ಮೊದಲಿಗೆ ಏನ್ ತೋರಿಸೋದು, ಭಗವಂತ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿ, ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ. ಯತಃ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಸಹಿತ ಸಕಾಶಾತ್ ಆದ್ಯಸ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸನತ್ ಕುಮಾರ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಅವತಾರವನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶೌನಕರು. 21 ಅವತಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ 21 ಅವತಾರ ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ಮೊದಲನೇ ಅವತಾರ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿರಾಟ್ ರೂಪದ ಅವತಾರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸನತ್ ಕುಮಾರನ ಅವತಾರ. ಆ ಸನತ್ ಕುಮಾರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸನತ್ ಕುಮಾರ ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅವತಾರ. ಮಿಕ್ಕಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಮಕ್ಕಳು. ಆ ಸನತ್ ಕುಮಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬ್ರಹ್ಮ ದೇವರ ಅವತಾರದಿಂದ ಸನತ್ ಕುಮಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವನ್ನು ಉಪದೇಶವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಆಶ್ರಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವುದೇ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ, ಅದರಿಂದಲೇ ಮುಂದೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲು ಭಗವಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಅವತಾರವನ್ನು ತಾಳಿ ಅವನ ಉಪದೇಶವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯ ಯತೋನ್ವಯಾತ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸನತ್ ಕುಮಾರನ ಅವತಾರವನ್ನ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನ ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೇ ಒಂದು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರ ಒಂದು ಜನ್ಮದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐತಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ. ಆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ, ಯಾರು ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಹೇಳತ್ ಆ ಅನ್ನೋ ಅಕ್ಷರ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆತ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಏನು ಜನ್ಮ ಯಸ್ಯ ಯಾರ ಜನ್ಮ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರಿಂದ ಯಾರ ಜನ್ಮ ಆಗಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು. ಆ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರ ಜನ್ಮವನ್ನ ಹೇಳತ್ತೆ. ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯ ಅಂತನ್ನೋದರಿಂದ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರ ಅವತಾರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ಇನ್ನ ಯಾಕೆ ಯದರ್ಥಂ ಯತ್ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಗಾಗ ಭಗವಂತನ ಪ್ರೀತಿಗಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕಾಮಿಸಿ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಶುಕಾಚಾರ್ಯನ ಪಡಿತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಕೂಡ ಈ ಭಾಗವತ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಬ್ಬಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನ ಪರೀಕ್ಷಿತನ ಅವತಾರವು ಕೂಡ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೇ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ಸುತಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಕಂದದ ಒಂದು ಇಡೀ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಕಂದದ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನ ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯ ಯತೋನ್ವಯಾತ್ ಅನ್ನೋದರಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇನ್ನ ಎರಡನೇದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯತಃ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಂ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯಾವ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ವಯಾತ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥೂಲ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪಗಳಾದಂತಹ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಸಾಮಗ್ರಿಯನ್ನ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ. ಆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಥೋ ಅನ್ವಯಾತ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಒಂದು ಕ್ರಮವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಥೋನ್ವಯಾತ್ ಅನ್ನೋದರಿಂದ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಕಂದದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ. ಇನ್ನ ಇತರತಃ ಅರ್ಥೇಶು ಅಭಿಜ್ಞ ಸ್ವರಾಟ್ ಅಂತನ್ನೋದರಿಂದ ತೃತೀಯ ಸ್ಕಂದದ ಅರ್ಥವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ವೈಕಾಯಸರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಮೈತ್ರೇಯರು ಆ ಮೈತ್ರೇಯರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹರಿದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ವಿದುರನಿಗೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ತತ್ವಗಳನ್ನ ಉಪದೇಶವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಕಥೆ ತೃತೀಯ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇತರತಃ ಅರ್ಥೇಶು ಅಂತ
ಅಂದ್ರೆ ಇತರತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲಿ ಮೈತ್ರೇಯರು ಹರಿದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರವನ್ನ ಮಾಡಿ ವಿದುರನಿಗೆ ಉಪದೇಶವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ. ಇನ್ನ ಇತ ಗಮನಿ ಅಂತ ಧಾತು. ಇತರತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇತ ಗಮನಿ ಅನ್ನೋ ಧಾತುವಿನಿಂದ ಅದು ಹುಟ್ಟಿದೆ. ಗಮನೆ ಅಂದ್ರೆ ಓಡಾಡೋದು. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಉದ್ಧವ ಕೃಷ್ಣ ಪರಂಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಉದ್ಧವ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರೆ ಹೆಂಗಪ್ಪ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿರಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನೀನ್ ಬಿಟ್ಟೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಅಂತ. ಹಂಗೆಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಬಂದ ಅವತಾರ ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿ ನೀನು ಇದಕ್ಕೆ ಬದರಿಕಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಾ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂಗೆ ಸಿಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಗ ಸಿಕ್ಕಿದ್ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾಗವತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆ ಉದ್ಧವರಿಗೆ ಏನು ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಿಗ್ತಾನಂತೆ ಭಾಗವತದ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗಮನೆ ಇತ ಗಮನೆ ಅಂತ ಧಾತು. ಇತರತ ಅಂತದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಉದ್ಧವರು ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಗವತವನ್ನ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಬದರಿಕಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಉದ್ಧವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಕೂಡ ತೃತೀಯ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಮಾಡೋದು, ಅದೇ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ, ಇಂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇತರತಃ ಅಂತಿದೆ. ಇಂ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಚಿತ್ರ ರೂಪನಾದಂತಹ ಭಗವಂತ ವಿಷ್ಣು, ಅವನ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಕಥೆ ಇತರತಃ ಅರ್ಥೇಶ್ವಭಿಘ್ನ ಸ್ವರಾಟ್, ಈ ಶಬ್ದದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಸೃಷ್ಟಿಯು ಕೂಡ ತೃತೀಯ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ಬರೋದು. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಅಂತ. ಇನ್ನ ಇದೇ ಒಂದು ವರಾಹ ಅವತಾರ, ಯಾಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಬರುವಂತಹ ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ವರಾಹ ಅವತಾರ ಕೂಡ ಒಂದು. ಆ ವರಾಹ ಅವತಾರ ಏನು, ಇಂ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಚಿತ್ರ ರೂಪನಾದಂತಹ, ಯತಃ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಅತಿ ವಿಚಿತ್ರ, ಅಂದ್ರೆ ವರಾಹ ರೂಪ ಅಂತನ್ನೋದೇನು ಅತಿ ವಿಚಿತ್ರ, ಯಾವ ಊಹೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ವರಾಹ ಅಂತದ್ದು ಮೇಧ್ಯ ಮಲವನ್ನು ತಿನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಾಣಿ. ನಾವು ಏನೋ ಧೂಳನ್ನೇ ಮುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ, ಯಾರು ತುಂಬಾ ಹೈಫೈ ಜನ ಇರ್ತಾವ ಧೂಳನ್ನೇ ಮುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾದ ಭಗವಂತ ಮೇಧ್ಯವನ್ನ ತಿನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವರಾಹ ಅವತಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಊಹೆಗೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅತಿ ವಿಚಿತ್ರ ಅಂತ. ಅಂತಹ ಅತಿ ವಿಚಿತ್ರವಾದಂತಹ ವರಾಹ ರೂಪದ ಅವತಾರವೂ ಕೂಡ ತೃತೀಯ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಯತಃ ಅಂತನ್ನೋದರಿಂದ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಸಾಂಖ್ಯಾಯನ ಮಕ್ಕಳು ಇತರ ಕಪಿಲ ನಾಮಕ ಭಗವಂತ, ಕಪಿಲೋಪಾಖ್ಯಾನ, ಅದು ಕೂಡ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ತೃತೀಯ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಆ ಕಪಿಲ ನಾಮಕ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉಪದೇಶವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಸಾಂಖ್ಯ ತತ್ವವನ್ನು ಕೂಡ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸಾಂಖ್ಯ ತತ್ವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೃಷ್ಟಿಯ ರಹಸ್ಯ, ಅದು ಹೇಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಪೂರ್ತಿ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅದು ಶ್ರೇಶ್ವರ ಸಾಂಖ್ಯ. ಈಗ ನಾವು ಸಾಂಖ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಕಾಣ್ತೇವೆ, ಅದು ನಿರೀಶ್ವರ ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರ. ಅದು ಕೂಡ ಕಪಿಲ ಅಂತ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಹೆಸರಿನ ಅಸುರ, ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ವ್ಯಾಮೋಹಕ್ಕಾಗಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಹೆಸರು, ಅದು ಸಾಂಖ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ. ಅವನು ಕೂಡ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಕಪಿಲ ಅಂತಾನೆ ಹೆಸರು ಇಟ್ಕೊಂತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದಂತಹ ಭಗವದವತಾರವಾದ ಕಪಿಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕಪಿಲ ತಾಯಿಗೆ ಹೇಳದಂತೆ ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಆಸುರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಹೆಸರು. ಆ ಆಸುರಿಗೆ ತನ್ನ ಸಾಂಖ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಉಪದೇಶವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇವನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದೇ ತರ ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅವನಿಗೂ ಆಸುರಿ ಅಂತ ಹೆಸರಿಡ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಮೋಹ. ಕಪಿಲ ಎಂಬುವಂತ ಭಗವಂತ ಇದನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಜನ ಇದೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಅದು ನಿರೀಶ್ವರ ಸಾಂಖ್ಯ, ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಈಶ್ವರನಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ, ಭಗವಂತನಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಒಪ್ಪೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾಲು ಮೊಸರಾಗತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ಬೇಕಾ? ಹಾಗೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಕೂಡ ವಸ್ತುವಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರೇ ಬೇಡ. ಇದು ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಸಾಂಖ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ. ಅದನ್ನ ಕಪಿಲ ಎಂಬ ಅಸುರ ಆಸುರಿ ಎಂಬಂತ ಅಸುರನಿಗೆ ಉಪದೇಶವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದು ತೃತೀಯ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇತರಥ ಅಂದ್ರೆ ತಾಯಿ ಹೆಸರು ಇತರ ಅಂತ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಾಂಗ್ರಿಯಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನ ಯಹ ಅರ್ಥೇಶು ಅಭಿಜ್ಞ ಅಂತನ್ನೋ ಶಬ್ದ, ಅದರಿಂದ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಚತುರ್ಥ ಸ್ಕಂದದ ಅರ್ಥ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅರ್ಥೇಶು ಅಭಿಜ್ಞರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ದಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಪತಿ, ಅಪ್ತಋಷಿಗಳು, ಧ್ರುವ, ಪ್ರಚೇತಸರು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥೇಶು ಅಭಿಜ್ಞ. ಏನ್ ಅರ್ಥೇಶು ಅಭಿಜ್ಞ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥನೀಯ ಅಂತ, ಯಾವುದನ್ನ ಬೇಡಬೇಕು, ಯಾವುದನ್ನ ಬಯಸ್ಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅಭಿಜ್ಞ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನಿ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಧ್ರುವ ಇವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಏನನ್ನೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಕೇಳಿದ್ರು. ಭಗವಂತನನ್ನೇ. ಅತ್ರಿಷಿಗಳು ಯಾರನ್ನ ಮಗನಾಗಿ, ಮಹಿದಾಸ ಯಾರು ಭಗವಂತನೇ ಮಗನಾಗಿ ಬಂದ. ಪ್ರಜಾಪತಿ ಅವರ ಮಗನಾಗಿ, ದಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಅವನು ಮಗನಾಗಿ ದೇವರನ್ನೇ ಪಡೆದ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬೇಡಿದರೆ ಎನ್ನೊಡೆಯನನ್ನೇ ಬೇಡುವೆ ಅಂತ ಇವರೆಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಬೇಡಬೇಕು, ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಬೇಡಬೇಕು. ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು. ಭಗವಂತನನ್ನ ಬೇಡೋದು, ನಮ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ವಸ್ತು ಬೇಕು, ಭಗವಂತನ ಬೇಡೋದು. ವಸ್ತು ಬೇಡಬೇಡ್ರಿ, ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಬೇಡ್ರಿ ಅಂತಾರೆ.
ಅವ್ರು ಅಂತ ಅಂದವ್ರು ಯಾರು? ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥೇಶು ಅಭಿಜ್ಞ, ಯಾವುದನ್ನ ಬೇಡಬೇಕು. ಅಭಿಜ್ಞ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನಿ, ಅಂದ್ರೆ ದೇವರನ್ನೇ ಬೇಡಿ ಇವರೇನಾದ್ರೂ ದಾನಿಗಳಾದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಈ ಧ್ರುವ ಇತ್ಯಾದಿ ಚರಿತ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಚತುರ್ಥ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಅರ್ಥೇಶು ಅಭಿಜ್ಞ ಅಂತ ಅನ್ನೋದರಿಂದ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಇನ್ನು ಸ್ವರಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಸ್ವರಾಟ್ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದದಿಂದ ಪಂಚಮ ಸ್ಕಂಧವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನವರು, ಯಾರು? ಪ್ರಿಯವ್ರತಾದಿ ಮಹಾರಾಜರು. ಆ ಪ್ರಿಯವ್ರತ ಮಹಾರಾಜರನ್ನ ರಾಜಯಂತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವನನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ? ಶೋಭಿಸಿದ. ಅವನನ್ನ ರಾಜರ್ಷಿ, ಪ್ರಿಯವ್ರತಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ರಾಜರ್ಷಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡತ್ತೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲರಿ, ಭಗವದ್ಗೀತೆನೇ ಸ್ವಯಂ ಭಗವಂತನ ನಾಲಿಗೆ. ಆ ಭಗವಂತನ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಅವನು ಎಲ್ಲ ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಅಂತವರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬರೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾತಲ್ಲ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಜಪ, ದೇವರ ಪಾಠ, ಪ್ರವಚನ, ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಮರ್ಶೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂತವ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲಿಗೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಉದ್ಧಾರ ನಾವಲ್ಲ, ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕುಲ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಂತ ನಾಲಿಗೆ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬಂತಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಪ್ರಿಯವ್ರತ ಭಗವಂತ ತನ್ನ ರಾಜರ್ಷಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪ್ರಿಯವ್ರತನನ್ನ. ಅಂತನ ರಾಜಯಂತಿ, ಅವನನ್ನ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾಗಿ ಮೆರೆಸಿದ. ಸಪ್ತದ್ವೀಪಗಳಿಗೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಸಪ್ತದ್ವೀಪಗಳಿಗೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿ. ಆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಕಥೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಪಂಚಮ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ರಾಜಯಂತಿ ಅಥವಾ ಸ್ವೇನ ಋಷಭ ರೂಪೇಣ, ಋಷಭನಾಮಕ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಥೆಯೂ ಕೂಡ ಪಂಚಮ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಭಗವದವತಾರವಾದ ಋಷಭನಾಮಕ ಪರಮಾತ್ಮ, ಅವನ ಕಥೆಯು ಕೂಡ ಪಂಚಮ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಅವನು ಹೇಗೆ ರಾಜಯಂತಿ, ಅವನು ಕೂಡ ರಾಜ, ಅವನ ಮಗನೇ ಭರತ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಕೂಡ ಆ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭೂಗೋಳ ವರ್ಣನೆ ಬಂದಿದೆ. ಆ ಸಪ್ತಖಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಸಪ್ತದ್ವೀಪಗಳು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನ ಯಾವ್ದನ್ನ ಮಾಡಿ? ಸ್ವರಾಟ್ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದದಿಂದ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನ ತೇನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೃದಯ ಆದಿಕವಯೇ ಅಂತ, ಅದರಿಂದ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಷಷ್ಠ ಸ್ಕಂಧ. ಷಷ್ಠ ಸ್ಕಂಧದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಜಾಮಿಳನ ಒಂದು ಆಖ್ಯಾನ ಬಂದಿದೆ. ಆ ಅಜಾಮಿಳನ ಆಖ್ಯಾನ ಮತ್ತೆ ಆದಿಕವಯೇ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಪತಿಗಳು. ಆ ದಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಪತಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಆ ದಕ್ಷ ರುದ್ರ ಯಾಗ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿ ಭೈರವನ್ ಸಂಹೃತರಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವೃತ್ರಾಸುರನ ಒಂದು ಕತೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ. ಆ ವೃತ್ರಾಸುರನ ಹಿಂದೆ ಏನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಚಿತ್ರಕೇತು ಅಂತನೋ ಗಂಧರ್ವ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಅವನು ವೃದ್ಧದೇವರಿಗೆ ಅವಮಾನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ವೃತ್ತಾಸುರನಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತನ ಕೊನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವನು ಕೂಡ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಮರುದ್ದೇವತೆಗಳ ಒಂದು ಅವತಾರ ಬರುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಮರುದ್ದೇವತೆಗಳಾದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಷಷ್ಠ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ತೇನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೃದಯ ಆದಿ ಕವಯೇ, ಇದರಿಂದ ಸ್ವೀಕಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನ ಯಂ ಮುಹ್ಯಂತಿ ಅಂತಿದೆ. ಯಾವುದು? ಏಳರಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಯಾವುದು? ನರಸಿಂಹದೇವರ ಅವತಾರ. ನರಸಿಂಹದೇವರ ಅವತಾರ. ಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ನರಸಿಂಹನನ್ನು ನೋಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಮುಹ್ಯಂತಿ ಇವ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೆರಗಾದವರಂತೆ ನೋಡಿದ್ರು. ಅಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆಗೆ ಇರೋಳು. ಹೇಗೆ ಭಗವಂತ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಸಿಂಹದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹಂಗೆ ಇರ್ತಾನೆ. ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಸಿಟ್ಟನ್ನು ಕಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದವರಂತೆ. ಯಾಕೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ರಾಜರಿಗೆ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಹೋಗಿ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾಳೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾಳೆ. ಆಗ ನರಸಿಂಹದೇವರು ಏನಾಗ್ತಾರೆ? ಶಾಂತರಾಗ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯ ಯಂ ಮುಹ್ಯಂತಿ ಇವ, ಯಾರು ಮೋಹಗೊಂಡಂತೆ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದವರಂತೆ ಆಯ್ತು. ಆ ಕಥೆಯನ್ನು ಯಂ ಮುಹ್ಯಂತಿ ಸೂರಯ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು, ರಮಾದೇವಿಯರೇ ಮೊದಲಾದಂತಹ ದೇವತೆಗಳು ಆ ಕಥೆಯನ್ನು ನೀವು ಸಂಗ್ರಹವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಂ ಮುಹ್ಯಂತಿ ಸೂರಯ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಭಗವಂತನನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೋಹ ಅಂದ್ರೆ ತಬ್ಬಿಬ್ಬಾಗ್ತಾರೋ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜು ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶೈಶವೇ ಅಭ್ಯಸ್ತ ವಿದ್ಯಾನಾಂ ಅಂತ. ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ತಡಬಾಯಿಸ್ತೀವಿ. ನಾವು ಶುರು ಮಾಡೋದೇ ಎಲ್ಲ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೂ ಶಾಸ್ತ್ರಾಧ್ಯಯನ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ತಂದು ಮಾಡಲೇಬಾರದು ಅನ್ನೋ ನಿಯಮ. ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಯಾವ್ದು ಅದನ್ನು ಮುಖ್ಯಂತೆ ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಫಲವನ್ನಾಗ್ತೀವೋ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನ ತೇ ಅಂತನ್ನೋದರಿಂದ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟಮ ಸ್ಕಂದದ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ತೇ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ಶಬ್ದ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯಂತಿ ಎರಡು ಶಬ್ದ ಮೂರು ಶಬ್ದ. ತೇ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳೋದ್ರಿ? ಏನ್ ಕತೆ ಬರುತ್ತೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಮನನ ಅವತಾರ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ
ಭಗವಂತ ಇದು ಗಜೇಂದ್ರ ಮೋಕ್ಷ, ಭಗವಂತ ಗಜೇಂದ್ರನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕತೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಮತ್ಸ್ಯ ಅವತಾರದ ಕತೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ತೇಯನ್ನು ಒಂದೇ ಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಗೆ ಹೇಳೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೋಶವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ತಕಾರ ಕೀರ್ತಶ್ಚೋರೆ ಮೋಹೆ ಯುದ್ಧೇ ಚ ಕೀರ್ತಿತಃ. ತಕಾರ ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಏಕಾಕ್ಷರ ಕೋಶಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದು ತಕಾರ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನರ್ಥ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕೋಶದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚೋರೆ ಮೋಹೆ ಯುದ್ಧೆ, ಈ ಮೂರು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ತಕಾರ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ತೇ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ದಂಗಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಜ್ಞನಾಮಕ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಅವತಾರ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಯಜ್ಞನಾಮಕ ಬನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ, ಚೋರರು ಬಂದು ಅವನನ್ನ ತಿಂದು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ತ ಅನ್ನೋದು ಚೋರೆ, ಚೋರರು ಬಂದು ತಿಂದು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ತ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಯಜ್ಞನಾಮಕ ಭಗವಂತನ ಅವತಾರವನ್ನು ತಗೋಬೇಕು, ಚೋರೆ. ಇನ್ನ ಮೋಹೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಬಲಿ ಮೋಹದಿಂದ ತಾನು ಇಂದ್ರನಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮೋಹದಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನೊಂದು ಮೋಹವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾನೆ, ಮೋಡಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ತಾನು ಸಣ್ಣ ಬಾಲಕನಾಗಿ ಒಂದು 3 ಪಾದ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಕೇಳಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೋಹ ಟೋಪಿ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೋಹೆ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ವಾಮನನ ಅವತಾರ. ಇನ್ನ ಗಜೇಂದ್ರ ಮೋಕ್ಷ, ಏನಾಯ್ತು ಗಜೇಂದ್ರ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ? ಮೊಸಳೆಗೂ ಆನೆಗೂ ಯುದ್ಧ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯುದ್ಧೇ ಅಂತ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಗಜೇಂದ್ರ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ತೇ ಅನ್ನೋದರಿಂದ ಏನೇನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿವಾಗ ನಾವು? ವಾಮನನ ಅವತಾರ, ಯಜ್ಞನಾಮಕ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವ ಮತ್ತು ಗಜೇಂದ್ರ ಮೋಕ್ಷ. ಅಂತೂ ಇದು ಯುದ್ಧ ಅಂದ್ರೆ ಓಡಾಡೋದು, ಹಿಂಗೆ ಹೊರಡೋದು, ಅದು ಕೂಡ ಯುದ್ಧ, ಅದು ಮತ್ಸ್ಯ ಅವತಾರ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ತೇ ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಶಬ್ದದಿಂದ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟಮ ಸ್ಕಂದದ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೂಡ ತೇ ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನ ಯತ್ರ ತ್ರಿಸರ್ಗೋ ಮೃಷ, ತ್ರಿಸರ್ಗೋ ಮೃಷ ಅನ್ನೋದರಿಂದ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನವಮಸ್ಕಂದದ ಅರ್ಥ. ನವಮಸ್ಕಂದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಪರಶುರಾಮ ದೇವರ ಒಂದು ಕತೆ ಬರುತ್ತೆ. ಏನು ತ್ರಿಸರ್ಗೋ ಮೃಷ ಅನ್ನೋದರಿಂದ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ? 3 ವಿಧವಾದ ಸೃಷ್ಟಿ. ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ 3 ವಿಧವಾದ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ವಂಶ ಅಂತ. ಬ್ರಹ್ಮ, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತೆ ಚಂದ್ರ, ಈ ಎಲ್ಲ ವಂಶಗಳನ್ನ ಪರಶುರಾಮ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಕ್ಷತ್ರಿಯರನ್ನೆಲ್ಲ ಅಳೆದು ಬಿಟ್ರು, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು ಮೃಷ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯರ್ಥ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬಾಹುಬಲ ಬ್ರಹ್ಮ ತೇಜಸ್ಸಿನ ಮುಂದೆ ವ್ಯರ್ಥ ಅಂತೇಳಿ ನಿವಾರಿಸಿ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಟ್ರು. ಅಂತದ್ದನ್ನ ಆ ಅರ್ಥವನ್ನ ತ್ರಿಸರ್ಗೋ ಮೃಷ ಅಂತನ್ನೋ ಶಬ್ದದಿಂದ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡತ್ತೆ. ಇನ್ನ ದಶಮಸ್ಕಂದ ಧಾಮ್ನಾ ಸ್ವೇನ ಸದಾ ನಿರಸ್ತ ಕುಹಕಂ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ? ಭೂಭಾರ ಹರಣವನ್ನ ಮಾಡ್ದ. ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣನ ಅವತಾರವನ್ನ ತಾಳಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಕಂಸ, ಪೂತನಿ ಅಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪಾಂಡವರಿಂದ ದುರ್ಯೋಧನ ಎಲ್ಲ ದೈತ್ಯರನ್ನು ಕೂಡ ನಿರ್ನಾಮ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ. ಆದ್ರೆ ಸದಾ ಸ್ವೇನ ನಿರಸ್ತ ಕುಹಕಂ, ಸ್ವಧಾಮ್ನ ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಕುಹಕಂ ನಿರಸ್ತಂ, ಸದಾ ನಿರಸ್ತಂ ಅಂದ್ರೆ ನಿಶೇಷವನ್ನಾಗಿ ಅಳಸಾಕ್ಬಿಟ್ಟ. ಅದು ಯಾವುದು? ದಶಮಸ್ಕಂದ ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣ ಅವತಾರ. ಅದನ್ನ ಧಾಮ್ನಾ ಸ್ವೇನ ಸದಾ ನಿರಸ್ತ ಕುಹಕಂ ಅನ್ನೋದರಿಂದ. ಸತ್ಯಂ ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಏಕಾದಶ ಸ್ಕಂದ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಉದ್ಧವ ಗೀತಾ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅದು ಮೋಕ್ಷ ಧರ್ಮವನ್ನ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಕಂದ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸತ್ಯಂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವರೂಪಾನಂದ. ಸತ್ಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವರೂಪ ಆನಂದ. ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ನಿಜಾನಂದ. ನಿಜಾನಂದ ತಾನು ಅಂತ ಆತ್ಮ. ನಮ್ದು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಾವು, ಜ್ಞಾನ ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪಗಳು. ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಸಂಸಾರ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಲಾಕ್ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ಈಚೆಗೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಭಗವಂತ ಕೀ ಹಾಕಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆನಂದವನ್ನೇ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅದು ಸತ್ಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವರೂಪಾನಂದವನ್ನ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಆ ಮೋಕ್ಷ ಧರ್ಮಗಳು ಪ್ರಥಮ ಏಕಾದಶ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಅದನ್ನ ಸತ್ಯಂ ಅಂತನ್ನೋ ಶಬ್ದದಿಂದ ಏಕಾದಶ ಸ್ಕಂದದ ಅರ್ಥವನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನ ಪರಂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ರಕ್ಷಣೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಪೂ ಪಾಲನ ಪೂರಣಯೋಹೋ ಅಂತ ಧಾತು. ಅದು ಪೂ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದದಿಂದ ಪರಂ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಹುಟ್ಟಿದೆ, ನಿಷ್ಪನ್ನವಾಗಿದೆ. ಅದು ದ್ವಾದಶ ಸ್ಕಂದದ ಅರ್ಥವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಬರ್ತದೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಕಲಿಕಾಲ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಕಿ ನಾಮಕ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳು ಕೂಡ ಹಾಳಾಗೋಗಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರೂ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕಲ್ಕಿಯಾಗಿ ಕುದುರೆಯನ್ನ ಏರಿ ಎಲ್ಲ ದುಷ್ಟರನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಧಾರ್ಮಿಕರೆಲ್ಲೋ ಕಾಡಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಧರ್ಮ ಪ್ರವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಧರ್ಮವನ್ನ ಪಾಲನೆ, ಪರಂ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಲನೆ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು? ಕಲ್ಕಿ ನಾಮಕ ಭಗವಂತ. ಮತ್ತೆ ಸರ್ಪ ತಕ್ಷಕನನ್ನ ಕಾಪಾಡಿತು. ತಕ್ಷಕನನ್ನ ಸರ್ಪಸತ್ರ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಜನಮೇಜ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ತನ್ನ ಅಪ್ಪನನ್ನ
ಈ ಒಂದು ತಕ್ಷಕ ಸಾಯಿಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ಪಯಾಗಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಇಡೀ ವಂಶವನ್ನು ನಿರ್ನಾಮ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಕೂತ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆ ಒಂದು ಯಾಗದಿಂದ ತಕ್ಷಕನನ್ನ ಕಾಪಾಡಿದ್ದು ದೇವರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇನ್ನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಂತ್ರದಿಂದ ತಕ್ಷಕನನ್ನ ಕಾಪಾಡಿತು. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಬಿದ್ದುಬಿಡತ್ತೆ. ತಕ್ಷಕ ಒಬ್ಬ ಬಂದಿರಲ್ಲ, ಕಚ್ಚಿದವನು. ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಭಯದಿಂದ ಇಂದ್ರನ ಒಂದು ಸಿಂಹಾಸನಕ್ಕೆ ಸುತ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಹೋಗಲ್ಲ, ಇಂದ್ರನ ಪದವಿ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಥಿರ, ಅದು ಏನಾದ್ರೂ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಧೈರ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಸೇಂದ್ರಾಯ ತಕ್ಷಕಾಯ ಸ್ವಾಹ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇಂದ್ರ ಬಂದು ತಕ್ಷಕ ಬಿಡದ, ಇಂದ್ರನೇ ಬಂದು ಬೀಳ್ಬಿಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಆಹುತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆಗ ಆಸ್ತಿಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬಂದು ಅದನ್ನ ತಡಿತಾನೆ, ಹಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಡೆದು ಆ ತಕ್ಷಕನನ್ನು 2ನೇ ಬಾರಿ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೂ ಕೂಡ ದ್ವಾದಶಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಚಿರಂಜೀವಿಗಳಾದಂತಹ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯರ ಒಂದು ವೃತ್ತಾಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಏನೋ ಒಂದು ಆಸೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ, ಏನೋ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಆಸೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಲಯವನ್ನ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ, ಪ್ರಳಯವನ್ನ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ. ಭಗವಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಇವಾಗ 3D ಇದು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಭಗವಂತ ಒಂದು ತೋರಿಸ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಮಾಯೆಯಿಂದ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಜಲಾವೃತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಜಲಾವೃತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಆಲದೆಲೆ ಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ಬಾಲಕೃಷ್ಣನಾಗಿ ಮಲಗಿರ್ತಾನೆ. ಇವರು ಅಲ್ಲೇ ಈಜೊಡಿತಿರ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ತಿಮಿಂಗಿಲನೋ ಮೊಸಳೆ ಬಂದು ಇನ್ನೇನು 2 ಬಾಯಿ ಹಾಕಿ ಕಚ್ಚಬೇಕು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಕಿರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕಂಡುಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಭಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ನಿಜವಾದ ಭಯದಿಂದನೂ ಭ್ರಮೆ ನಮ್ದೇನೋ ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಆ ಭ್ರಮೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಕಾಪಾಡ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನ ಪರಂ ಇಂತಹ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಧೀಮಹಿ ಚಿಂತಿಸೋಣ, 12 ಸ್ಕಂದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಧೀಮಹಿ ಚಿಂತಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಾಂಗಡಿ ಆಚಾರ್ಯ 12 ಸ್ಕಂದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನ ಇಷ್ಟು ಭಾಗವತ ಇಷ್ಟು ಮಹತ್ವವಾಗಿದೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ರೂಪಗಳಿದೆ. ಆದರೆ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವತಾರ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅವನಿಗೇನು ಇವಾಗ ಇರ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ, ಭಗವಂತ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ದುಡ್ಡಿದ್ದವ್ರು ಒಂದು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ರೇಜು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ನಟನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಂಗೆ ಭಗವಂತ ಅವನು ಎಲ್ಲ ತುಂಬಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಸಂತುಷ್ಟನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಹಿಂಗೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ರೇಜು, ಏನೋ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾನೆ, ಮಚ್ಚನ್ ಡ್ರೆಸ್ಸು, ನರಸಿಂಹನ್ ಡ್ರೆಸ್ಸು ಹಾಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಗಣೀಯ ಸದ್ಗುಣ ಗುಣೋ ವಿದೂಷಣ ಸ್ವಶಾಖಿಲೋಪ್ಯಯಮನಂತ ರೂಪತಾಂ ಸ್ಮೃತಿ ಕೀರ್ತನ ಪ್ರಣತಿಭಿರ್ ವಿಮುಕ್ತಯೇ ಸ್ವಜನಶ್ಚ ಯಾಂತ್ಯಯಮನೇಕ ರೂಪತಾಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತ ಯಾಕೆ ಅವತಾರಗಳನ್ನ ಅನೇಕ ರೂಪಗಳನ್ನು, ಒಂದು ರೂಪ ಅಲ್ಲ ಅನೇಕ ರೂಪಗಳನ್ನು ತಗೊಂತಾನೆ ಯಾಕ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಶ್ರುತಿ ಕೀರ್ತನ ಪ್ರಣತಿಭಿರ್ ವಿಮುಕ್ತಯೇ ಸ್ವಜನಶ್ಚ ಅಯಂ ಅನೇಕ ರೂಪತಾಂ ಅಂತ. ಅನೇಕ ಅವತಾರಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು, ಮೋಕ್ಷ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಭಗವಂತನ ಪ್ರಸಾದ ಆಯ್ತಾ. ಭಗವಂತ ಯಾವಾಗ ಸಂತುಷ್ಟ ಆಗ್ತಾನೆ, ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ನಾವ್ ಯಾವಾಗ ಭಗವಂತನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವನ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅವಾಗ ಭಗವಂತ ಪ್ರಸನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಸಾದವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ ವಿಷಯ ಬೇಕಲ್ಲ. ಕೆಲವ್ರು ಹೇಳಿದಾರೆ ಶೂನ್ಯ ಏನಿಲ್ಲ, ನಾನು ಆತ್ಮ, ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಮಾಡೋಣ. ದೊಡ್ಡ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಇದೆ. ಏನ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಡಿದೆ, ದೊಡ್ಡ ಕ್ರೂರ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿರೋ ಕಾಡು, ಆಮೇಲೆ ನದಿ, ದೊಡ್ಡ ನದಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಈಚ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಹತ್ತು ಇಳಿದು ಹಾರಿ ಉಪವಾಸ ವನವಾಸ ಮಾಡಬಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ನೀನೇ ಪ್ರೈಸ್. ಹಂಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. ನೀನ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒದ್ದಾಡ್ದು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ತಪಸ್ಸು ವನವಾಸ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಏನಂದ್ರೆ ನೀನೇ ಸಿಕ್ಕಿ, ನಿನಗೇನೋ ನಿನಗೆ ನೀನೇ ಅಂತ. ಹಂಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರತ್ತಾ? ಅದನ್ನ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತ ಕರೀತಾರ? ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೇನು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ವೈಚಿತ್ರತೆ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಇರಬೇಕು, ಒಂದು ಹೊಸ ನವೀನತೆ ಇರಬೇಕು ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ವಾ ಸುಖ ಅನ್ನೋದು ಇರಬೇಕು. ಅದು ಏನಿಲ್ಲ, ಖಾಲಿ ನಿನಗ್ ನೀನೇ, ಬ್ರಹ್ಮ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ನೀನ್ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಅಲ್ಲ. ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಾಲಿಟಿಗೂ ನಿಲ್ಕದೇ ಇರುವಂತ ವಿಷಯ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮೋಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕ ಅವತಾರಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲ, ಭಗವಂತನ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಅವತಾರ ಸಾಕಪ್ಪ. ಅನೇಕ ಅವತಾರಗಳನ್ನ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರೋ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರು, ಅಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಶಾವಿಗೆ ಪಾಯಸ ಬಡಿಸ್ತಿದ್ರು. ಇಲ್ಲ ನೀ ಶಾವಿಗೆ ಪಾಯಸ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರು. ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಹಿ ಸೇರಂಗಿಲ್ಲನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಸಿಹಿ ಸೇರ್ತದ್ರಿ, ನಮ್ಗೆ ಹೋಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸೀಕರಣ ಇದ್ರೆ ಆಗ್ತದ್ರಿ, ನಮ್ಗೆ ಇದು ಶಾವಿಗೆ ಪಾಯಸ ಸೇರಂಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಹೋಳಿಗೆ ಸೀಕರಣೆ ಮತ್ತು ಶಾವಿಗೆ ಪಾಯಸ ತಿಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಸೀನೆ. ಆದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ಶಾವಿಗೆ ಪಾಯಸ ಸೇರಂಗಿಲ್ಲ, ಹೋಳಿಗೆ ಸೀಕರಣೆ ಸೇರತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಏನಂದ್ರೆ ವೈವಿಧ್ಯತೆ, ಜನರ ಸ್ವಭಾವ. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹೋಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸೀನೆ ಅದು ಕೂಡ. ಆದ್ರೆ ಆ ಸಿಹಿ ಅವರಿಗೆ ರುಚಿಸೋದಿಲ್ಲ.
ಆಗ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ನರಸಿಂಹದೇವರು ಇಷ್ಟ. ಈ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನರಸಿಂಹ ರೂಪದಿಂದ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನಾಗಿ ಇಷ್ಟ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ರಾಮನಾಗಿ ಇಷ್ಟ. ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ನಾ ಹಿಂದೆ ಹೇಳದಂತೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಷನ್ನಿಗೆ ಶೋಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ ಭಗವಂತ. ಭಕ್ತರು ತನ್ನ ಅವತಾರಗಳನ್ನ ಕಂಡು ಕೇಳಿ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮನನವನ್ನ ಮಾಡಿ ಅದರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಕರುಣೆಯಿಂದ ತಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವತಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸರಿ, ಇಂತಹ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾರು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಧರ್ಮ ಪ್ರೋಜಿತ ಕೈತವೋತ್ತ ಪರಮಃ ನಿರ್ಮಚ್ಚರಾಣಾಂ ಸದಾಂ ವೇದ್ಯಂ ವಾಸ್ತವಮತ್ರ ವಸ್ತು ಶಿವದಂ ತಾಪತ್ರಯೋನ್ಮೂಲಂ ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತೆ ಮಹಾಮಣಿಕೃತೆ ಕಿಂವಾ ಪರೈರೀಶ್ವರಃ ಸದ್ಯೋ ಹೃದಯ ಅವರುಧ್ಯತೆಯತ್ರ ಕೃತಿಭಿಃ ಶುಶ್ರೂಷುಭಿಸ್ತಕ್ಷಣಾತ್ ಅಂತ. ಇದರಲ್ಲಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಯಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭಾಗವತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿರ್ತಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಇದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಏನನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಡೀ ಸಂಸಾರವನ್ನೇ ಉಡಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದು. ಅಂತಹ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಅನ್ನ ನಮಗೆಲ್ಲ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ. ಏನ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ? ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾರು ಧಾರ್ಮಿಕರು ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರು. ಎಂತಹ ಧರ್ಮ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಗುರುವಾರ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಹೇಳ್ತೀವ್ರಿ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ನಿನಗೇನೋ ಒಂದು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ಧರ್ಮ ಅಂತ ಕರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಕೈತವಹ ಪ್ರೋಜ್ಜಿತ ಕೈತವಹ ಅಂತಾರೆ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವನ್ ನಿಷ್ಕಾಮ, ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವತ್ಪಾದರು ಅನಂತ ಭಗವತ್ ಪಾದಾಚಾರ್ಯರು ಬರೀತಾರೆ. ಪ್ರೋಜ್ಜಿತ ಕೈತವಹ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ತಾತ್ಪರ್ಯಾರ್ಥ ಏನು ಭಾಗವತ್ ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಲ ಅನಪೇಕ್ಷಯ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡಿದಂತಹ ಏನು ಭಗವತ್ ಕರ್ಮ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಅಪೇಕ್ಷೆಯೂ ಕೂಡ ಇರಬಾರ್ದು. ಅಂತಹ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದದು ಧರ್ಮ, ಅವನು ಮಾಡಿದವನು ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಂತ ಕರ್ಸ್ಕೊಂತಾನೆ. ಸರಿ, ಕೈತವ ಪ್ರೋಜಿತ ಕೈತವ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಜಿತ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ರಹಿತವಾದದ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕೈತವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೊಂದು ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಾವೇನ್ ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ, ಮಾಡೋದು ಯಾರು ನಾನು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಏನು ಕತೆ ಇರೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ದಾಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರವರ ಯೋಗ್ಯತೆ ಗರಿತು ಪ್ರೇರಕನಾಗಿ ಅವರಿಂದ ನುಡಿಸಿ ಅವರ ನುಡಿಗೆ ಹಿಗ್ಗಿ ಅವರಿಗೋಲಿದ ನಮ್ಮ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಅವನೀಶನೇ ನಿನ್ನ ದಯವೋ ಸಾಧನವೋ ನಿದಯ ಪರನೋ ನಿನ್ನವರ ಸಾಧನವೋ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕರ್ಮವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವರವರ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ, ನಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆ ಏನಿದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ಭಗವಂತ, ಕಮ್ಮಿನೂ ಮಾಡಿಸಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ನಿಜವಾದ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾದಂತಹ ಸರ್ಕಾರ, ಇಂಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಮಾತ್ರನೇ. ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಅನ್ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಜನರಲ್ ಅದೆಲ್ಲ ಪಕ್ಷಪಾತನೇ. ಹೇಳೋದು ಮಾತ್ರ ನಾವು ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅವ್ರ ಯೋಗ್ಯತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ದಕ್ಕಬೇಕು, ಏನ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು, ಹೇಗ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಹಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ. ಅವರವರ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ಅರಿತು ಪ್ರೇರಕನಾಗಿ ಅವರಿಂದ ನುಡಿಸಿ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕರುಣಾಮಯಿ ಭಗವಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಭಗವಂತ ಜೀವರಲ್ಲಿ ಯಾಕಿರ್ತಾನಂದ್ರೆ ಸತ್ತಾ ಪ್ರತೀತಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು, ಈ ಟೇಬಲ್ ಒಂದು ಸತ್ತ ಹೆಣದ ತರ ಬಿದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಲನೆ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಮಾತಿಲ್ಲ, ಅರಿವಿಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸತ್ತಾ ಪ್ರತೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವನೇ ಇಲ್ಲ. ಮೊದಲಿಗೆ ಬಿದ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಸ್ತಿತ್ವನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮೊಳಗಡೆ ಇರ್ತಾನೆ. ಇದ್ದೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಪ್ರೇರಕನಾಗದೆ ಈ ಸತ್ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಧಿಯೋ ಯೋನ ಪ್ರಚೋದಯ. ಭಗವಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮತ್ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಅವರ ನುಡಿಗೆ ಹಿಗ್ಗಿ ತಾನೇ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟು ಹಿಂಗ್ ಚಪ್ಪಾಳೆ, ನಾವು ಮಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಿಂಗೇನೋ ಒಂದು ಮಾಡಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ಖುಷಿ ಪಡ್ತೀವಿ. ಅವು ಯಾಕೆ, ಆ ಮಗು ಖುಷಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ಅವರವರ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ಅರಿತು ಪ್ರೇರಕನಾಗಿ ಅವರಿಂದ ನುಡಿಸಿ ಅವರ ನುಡಿಗೆ ಹಿಗ್ಗಿ ಅವರಿಗೊಲಿದ ನಮ್ಮ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಅವನೀಶನೇ ನಿನ್ನ ದಯವೋ ಸಾಧನವೋ ನೀ ದಯಾಪರನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೀ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಪ್ಪ, ನೀನ್ ದಯಾಪರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನನಗೆ ತಿಳಿತಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ನಿನ್ ಕರುಣೆ. ಬರೀ ನಾವು ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ, ನಾವು ಏನಂತೀವಿ, ನಾವು ಮಾಡಿದ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಳ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಯ್ಯೋ ಅವರಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದಾನಿಗಳಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಬ್ರಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಕೆಲಸನೂ ಅವನೇ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಸಂಬಳ ಮಾತ್ರ ಭಗವಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕರುಣೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಷ್ಟು ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಾವು ಕೃತಾರ್ಥರಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತನ್ನೋ ದಾಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ, ಈ ರೀತಿಯ ಧಾರ್ಮಿಕತೆ ಇರಬೇಕು. ಬರೀ ಧಾರ್ಮಿಕತೆ ಇದ್ದು ಬಿಟ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ.
ಮಾತ್ಸರ್ಯ ಇರಬಾರ್ದು. ಸರಿ, ನಾವು ಧಾರ್ಮಿಕತೆ ಆಗ್ತೀವಿ, ನಮ್ಗಿಂತ ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಧಾರ್ಮಿಕತೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಆ ನಿರ್ಮತ್ಸರಾಣಾಂ ಸತಾಂ ಅಂತ. ಯಾರು ಸಜ್ಜನರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮತ್ಸರ ಆಗಿರಬೇಕು, ಮಾತ್ಸರ್ಯ ಇರಬಾರದು. ನೋಡಿ, ಈಗಿನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರೋ ವಾಸ್ತವಿಕತೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್. ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್? ಯಾರು ತಮ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತಾರೆ, ಸುಖವಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ಕರಬಹುದು. ಅಯ್ಯೋ, ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ತು, ಆ ಪೊಸಿಷನ್ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು, ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಂಡತಿ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು, ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಮನೆ ಸಿಕ್ತು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ತು. ಯಾಕೆ ದೇವರು ಹಿಂದೆ ಹೇಳೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದು ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾತುಗಳು ಸೇಲ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ಗಳು ಅಷ್ಟೇ, ಅವ್ರು ಯಾರು ಓದೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಸೈಕಾಲಜಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈ ಮಾತ್ಸರ್ಯ ಅಂತ ತಮಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಸೌಭಾಗ್ಯದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಹಿಂದೆ ನೀ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಭಗವಂತ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟು ಸಾವಧಾನದಿಂದ ಇರು ಮರವೇ, ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಾನು ಈಗೆಲ್ಲ ಒಂದೆರಡು ಘಳಿಗೆ ತಡೆದುಕೊಡ್ತಾನೆ. ಒಂದ ತಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಣೆ ಬಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. ಹರಿಚಿತ್ತ ಸತ್ಯ, ಹರಿಚಿತ್ತ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕುದುರೆ ಅಂದಣ ಆನೆ ಬಯಸೋದು ನರ ಚಿತ್ತ, ಕುದುರೆ ಎಂದಣ ಆನೆ ಬಯಸೋದು ನರ ಚಿತ್ತ, ಪದಚಾರಿಯಾಗುವುದು ಹರಿಚಿತ್ತವಯ್ಯ, ಹರಿಚಿತ್ತ ಸತ್ಯ. ನರಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಬಂದತು ಲವಲೇಶ ನಡಿಯದು ಹರಿ ಚಿತ್ತ ಸತ್ಯ. ನಾವು ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಬೇಕು ಇದು ಬೇಕು ಅಂತ, ಭಗವಂತನ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಹಂಗಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯ, ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಆಗತ್ತಲ್ಲ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ದಾಸರಾಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ಯನ್ನ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಬರಲಿ, ಅನ್ಯಥ ಮನ ಕೊಡದಿರೋ ಶ್ರೀನಿವಾಸದ ಯಾನಿದೆ. ಇದು ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗೋದರ ಹಿಂದಿನ ಗುಟ್ಟು. ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಬಂದಿರತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾವೇ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ನಾವು ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಸಾಧಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ, ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಚಲದಂಕ ಜಗದೇಕಮಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಭಗವಂತನ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಬಂದಿರತ್ತೆ, ಆ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಕಾಕತಾಳಿಯನ್ನು ನಮಗೂ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಯಾವಾಗ ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೋ, ನಮ್ಮ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಆಗತ್ತೆ. ಬರೀ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಳೋದಂಗೆ ಪದಚಾರಿಯಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಕುದುರೆ ಹಿಂದೆ ಆನೆ ಹಿಂದೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾತ್ಸರ್ಯವನ್ನು ಪಡಬಾರ್ದು. ಮಾತ್ಸರ್ಯವನ್ನು ಪಟ್ಟರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇರೋದು ಕೂಡ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ. ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯರು ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಉತ್ತಮರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ಸರ್ಯವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮಾಡಬಾರದು. ಅಂದ್ರೆ ನನಗಿಲ್ಲ ನನ್ಗಿಂತ ಅವ್ನಿಗೆ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ, ಅವ್ನು ನನಗಿಂತ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ, ಅವ್ನಿಗೇನೋ ಒಂದು ಹೈ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಏನೋ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಅದೃಷ್ಟದಿಂದ, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಅಂತ ಅವ್ನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಏನೋ ನಿನ್ಕಿಂತ ಯಾವುದೋ ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯದಲ್ಲೋ ಇನ್ನೊಂದಲ್ಲೋ ಇರ್ತಾನೆ, ಮೇಲಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ನಿನ್ ಪಟ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅರ್ಜುನನನ್ನ ನೋಡಿ ಏಕಲವ್ಯ ಏನಾಗ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ಸರ್ಯವನ್ನ ಪಡ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕೂಡ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವನ ಬಿಲ್ವಿದ್ಯೆ, ಅರ್ಜುನನ ಬಿಲ್ವಿದ್ಯೆಗೆ ನಾನು ಏನ್ ಕಮ್ಮಿ, ನಾನೇನು ಮಾತ್ಸರ್ಯ ಪಟ್ಟ, ಅವ್ನು ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟು ಹೋಯ್ತು, ಕೊನೆಗೆ ಅವನು ಸತ್ತು ಹೋದ. ಅಸುರ ಅವನು ಮಾತ್ಸರ್ಯ ಪಟ್ಟ, ಸತ್ತು ಹೋದ. ಹಂಗೆ ಉತ್ತಮರಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ಸರ್ಯವನ್ನು ಪಡಬಾರದು. ಮತ್ ಮಾತ್ಸರ್ಯ ಪಡೋರು ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪಿಗಳು ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಮುಂಜಿ ಮದುವೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಾ ಹೋಗಿ ಸತ್ತ ಸುದ್ದಿಯ ಪೇಳಿದೆ, ಸಿರಿರಮಣ ತವ ಚರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದಾಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪರಮ ಪಾಪಿಷ್ಟ ನಾನು ಅಂತ, ಅಂದ್ರೆ ಪರಮ ಪಾಪಿಗಳು. ನೀನ್ ಯಾವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಾಳು ಬಿದ್ದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೀನು ಏನೇ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಯಾವಾಗ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ನೀನು ಸ್ನೇಹವನ್ನ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಆಗ ನಿಂದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಲ್ಲ ಪಾಪಿ ಆಗ್ತೀಯ ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ದಾಸರಾಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾತ್ಸರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವೇದ್ಯಂ ವಾಸ್ತವ ಮಾತ್ರ ವಸ್ತು ಶುಭದಂ ತಾಪತ್ರಯೋನ್ಮೂಲನಂ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಿವದ ಅಂದ್ರೆ ಶಿವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಂಗಳವಾದಂಥದ್ದು. ಮಂಗಳ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟು ಹೋದ್ರೆ ತಾನು ಒಳಗಡೆ ಬರೋದು, ಒಳ್ಳೇದು ಒಳಗಡೆ ಬರೋದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ತಾಪತ್ರಯೋನ್ಮೂಲನಂ ವಸ್ತು ಶಿವದಂ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಜ್ಜನನಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾರು ಮಾತ್ಸರ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಭಯ ಗೌರವ ಮತ್ತೆ ಅನುಕರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಹೋಗಿದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೇ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರು ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ತಾಪತ್ರಯೋನ್ಮೂಲ ತ್ರಿವಿಧವಾದಂತಹ ತಾಪತ್ರಗಳ ಹೋಗಿ ಮಂಗಳ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷವೂ ಕೂಡ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತೆ ಮಹಾಮುನಿಕೃತೆ ಕಿಂವಾ ಪರೇ ಈಶ್ವರ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ, ಇಂಥವ್ರು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗಾಗತ್ತೆ, ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತೆ ಮಹಾಮುನಿಕೃತೆ
ಕಿಂವಾಪರೇಶ್ವ ಇಂತಹ ಭಗವಂತನನ್ನ ಸರ್ವಸಮರ್ಥನಾದ ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾದ ಭಗವಂತನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾರದರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ವೇದವ್ಯಾಸದರು ಇನ್ನೇಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೇವರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಆದೌ ಅಂತ್ಯೇಚ ಮಧ್ಯೇಚ ವಿಷ್ಣು ಸರ್ವತ್ರ ಗೀಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ಶುರುವಿನಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ನೆನೆಸ್ಬೇಕು, ಮತ್ತು ಕರ್ಮದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ದೇವರನ್ನ ನೆನೆಸ್ಬೇಕು, ಕೊನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದೇವರನ್ನು ನೆನೆಸ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ನಾವಂತ ಕೆಲವು ಆಚಾರ್ಯ ನಾವು ಏನೋ ಒಂದು ಹೋಮ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ ಆಚಾರ್ಯ, ಅದು ಫಲನೇ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾಕೆ? ಫಲ ಕೊಡೋದು ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿಗಳಲ್ಲ, ದೇವರ ಫಲವನ್ನೇ ಕೊಡೋದು. ಆ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೋಮವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಹೋಮದ ಮೇಲೂ ಅಥವಾ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೋಮದ ಮೇಲೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೋಮ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಬಂದವ್ರ ಗೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಹೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ವಿಚಾರಿಸಿ ಈಗ ಬಂದ್ರ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಏನೋ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ ಹೋಮದ ಮೇಲಿಟ್ಟಾದ್ರೂ ಒಂದು 10% ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು ಅವನಿಗೆ, ಅದು ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೋಮ ಅನ್ನೋದು ಫಲಕಾರಿ ಆಗಬೇಕು, ಅಥವಾ ಸೇವಾದಿಗಳು ಫಲಕಾರಿ ಆಗಬೇಕು, ಪಾರಾಯಣಾದಿಗಳು ಫಲಕಾರಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ 3 ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ಶುರುವಿನಲ್ಲಿ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ 3 ಬಾರಿ ಆದರೂ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿನಗೆ ಪ್ರೀತಿ, ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ, ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ, ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ವಾಚನ ಆದವು ನೀನೇ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಭಗವಂತ ಫಲವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಈಶ್ವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಯಾವ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿಕ್ ಬರ್ತಂದ್ರೆ, ಭಗವಂತ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಕೇಳಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮರವನ್ನ ಕಲ್ಲನ್ನ ಹೇಳಿಕ್ ಬರುತ್ತಾ? ಡೈಮಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ರೋಡಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂತ ಜಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಸಬ್ಜೋ ಹೃದಯವ ಹೃದಯತೇತ್ರ ಕೃತಿಭಿ ಶುಶ್ರೂಷುಭಿಸ್ತಕ್ಷಣ. ಇಂತಹ ನಿರ್ಮತ್ಸರರು, ಧಾರ್ಮಿಕರು ಏನಾದ್ರೂ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ತಾನೇ ಬಂಧಿತನಾಗ್ತಾನೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಹಗ್ಗ ಕೈಕಾಲು ಕಟ್ಕೊಂಡು ತಾನೆ, ಈಗಂತಲ್ಲ ಕೈಕಾಲು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಕಲ್ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಭಾರಿ ಬಿಡೋದು ಅಂತ, ಹಂಗೆ ಹೃದಯ ಗುಹಾದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಬಂದು ಕೊಡ್ತಾನಂತೆ. ಅದು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೆರೆ ನಂಬಿದೆ ಮದ್ ಹೃದಯ ಮಂಟಪದೋಳು ಪರಿಶೋಭಿಸುತ್ತಿರು ಪಾಂಡುರಂಗ ಹಂಗಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಭಾಗವತವನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು. ಸದ್ಯ ಅಂತಾರೆ, ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯೇ ಭಗವಂತ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂತಾನಂತೆ. ಭಗವಂತ ಕೂತು ಇನ್ನೇನೈತೆ, ಅನುಕೂಲೇ ಜಗನ್ನಾಥ ಜಗತ್ ಸರ್ವಂ ಅನುಕೂಲಂ, ಪ್ರತಿಕೂಲೇ ಜಗನ್ನಾಥ ಜಗತ್ ಸರ್ವಂ ಪ್ರತಿಕೂಲಂ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೃದಯ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಕೂತ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ ವಿರುದ್ಧ ಬರೋರು ಯಾರೇ ಎಲ್ಲ ನಮ್ ಹಿಂದೆನೆ ಬರೋದು. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮ್ ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ಕೊಂಡು ವಸ್ತುಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಜನನೂ ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಭಾಗವತಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಿದೆ. ಭಗವಂತನೇ ಇದಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಾದಂತಹ ಫಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಂದಿನ ಕಥಾಭಾಗವನ್ನ ಗುರುಗಳ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಹರಯೇ ನಮಃ. ಮಂಗಳಾರತಿ ಗೊತ್ತಿ ಅವದ ಮಾಮ ಅದ್ರಾಗಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟಿಲಿಂದ ಬೇಕು ಜಂಟಿ ತಗೋಸ್ರಿ ಬನ್ನಿ. ಮಂಗಳಾರತಿ ಡಬ್ಬಿಡು